So let me set the context for the session. তো আজকে কি কি হবে? What are the things we are going to cover? Firstly, the file, ঠিক আছে? The file system will going to cover. File system এর সাথে যেগুলো কভার করা হবে নেক্সটলি, which is the assignment যেটা আগের দিন দেওয়া হয়েছিল। I hope তোরা অ্যাসাইনমেন্ট গুলো করেছিস। otherwise big problem. যদি অ্যাসাইনমেন্ট গুলো না করে থাকিস, then অ্যাসাইনমেন্ট কি ছিল দাদা? অ্যাসাইনমেন্ট ওয়াজ আমি ইয়েতে গ্রুপে দেওয়া আছে দেখ। ফার্স্ট ইয়ারের গ্রুপে আই গেভ দ্য অ্যাসাইনমেন্ট অফ মাইন্ড যেটা আমাদের কলেজে দেওয়া হয়েছিল। সেই অ্যাসাইনমেন্টটাই দেওয়া হয়েছে। ঠিক আছে? তো আবে লর্ড থাক না। গাল বের করাচ্ছে কিন্তু। অনিন্দকে চুপ থাকতে বল। তাই বলছি। লাইক দ্য কমান্ডস রাইট? হ্যাঁ। উই হ্যাভ গিভ দ্য কমান্ডস। কমান্ডসটা দেওয়া হয়েছিল আগের ইয়েতে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। দিব না চাপ নেই। ওকে, যদি অ্যাসাइनमेंटটা না করে থাকিস, इन केस इफ यू डिडंट डिड द असाइनमेंट, देन उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिंसी वो असाइनमेंट कंप्लीट करवा देगी आज। ठीक है? एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू स्टार्टिंग विद द फाइल सिस्टम राइट अवे। ओके, स्टार्ट করছি তাহলে। going to present with Canva। তো আমাকে একবার দেখে নে তো ভাই, খুব ভালো দেখতে না। দিস প্রিন্সি দেখাবে পরে। We're going to start with the Linux file system. So this part will going to be a lot jargon. ठीक है? तो if you don't understand a lot of things right now, तो अगर तुम लोगों ने पहले लिनक्स का जो सिस्टम है वो इंस्टॉल कर लिया है, इफ यू हैव इंस्टॉल्ड द लिनक्स सिस्टम, देन if you have little bit of understanding कि अच्छा I can now navigate using CLI. लिनक्स इज नथिंग डिफरेंट देन एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मतलब इंटायरली तुम्हें CLI ना दिया जाए, तो अगर तुम्हें कोई भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दिया जाता है, then you can use Linux as a normal operating system too. So the only way to get good at Linux is using Linux on a daily basis. ठीक है? तो if you have a Linux system, I would highly recommend to using a Linux system, ठीक है, on a daily basis। अगर तुम्हारे पास Linux system नहीं है, विंडोज है तुम्हारे पास, एंड यू हैव WSL और वर्चुअल बॉक्स, then try to spend as much as of your time in Linux as possible. But if you have VirtualBox, then try to spend at least some time in the CLI part or practicing the CLI पहले के टाइम पे थोड़ा बहुत, क्योंकि right now we are going to understand Linux in a more depth कि Linux के अंदर क्या चल रहा है, how Linux are getting structure। ठीक है? तो फर्स्टली यू विल गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द लिनक्स टाइप्स। लिनक्स के जो फाइल टाइप्स है, वो लिनक्स के किन किन तरह के फाइल्स होते हैं। देन फाइल सिस्टम हायरार्की, मतलब कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी फाइल स्ट्रक्चर की जाती है। देन लाइक these are mostly the similar parts. In the end, we're going to understand about some of the Linux configurations जो like we're going to come into the picture कि जब तुम कोई भी एक पर्टिकुलर डोमेन के हिसाब से काम करोगे। ठीक है? इफ यू आर वर्किंग इन, लेट्स से, इफ यू आर हैकिंग, ठीक है, अगर तुम एक हैकर हो, या इफ यू वांटेड टू पेनिट्रेशन टेस्टिंग, तो उसके पर्सपेक्टिव से अलग चीज होगी। इफ यू आर डूइंग इट फॉर, लेट्स से, डेवऑप्स पार्ट, ठीक है, अगर तुम डेवऑप्स के लिए काम कर रहे हो, या वट एवर यू आर डूइंग इन अ लिनक्स सर्वर, देन वो सर्वर स्पेसिफिक बन जाता है। ठीक है? तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर पार्ट, एंड देन कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स जो तुम्हें जान लेने चाहिए इफ यू आर लाइक यूजिंग लिनक्स ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है? So firstly, we're going to look at the file structure as this is the system hierarchy as we are talking about। ये हमने पिछले दिन थोड़ा सा डिस्कस किया था इन स्कली ड्रॉ, कि मतलब हमने खुद वो ड्राइंग बना के किया था, बट टुडे वी आर अंडरस्टैंडिंग इट फ्रॉम अ जनरल पर्सपेक्टिव कि क्या क्या होता है इसके अंदर। तो एज यू कैन सी देयर आर बिन फोल्डर, ऑप्ट, बूट, रूट, डेव, एसबिन, ईटीसी, एसआरवी, बहुत तरह के फोल्डर्स हैं। we're going to look at the particular things, and I want you to search each of these and learn कि इसके अंदर क्या क्या होता है। I'm going to give you a brief introduction about the whole file structure, but उसके बाद भी तुम्हें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है।
एज आई एम गिविंग यू द स्ट्रक्चर्स, जिस हिसाब से मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा ऐसा है कि प्रैक्टिकल टाइप का, ठीक है, कि लाइक मतलब तुम्हें कितना ही यूज करना है, तुम्हें जितना यूज करना है यू विल गोइंग टू यूज दैट पार्ट ओनली, ठीक है, उसके अलावा तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दैट इज द मेन पार्ट। यू विल गोइंग टू लुक at this picture after this there are a lot of things I left behind। क्यों लेफ्ट बिहाइंड किया है? क्योंकि एक तो बहुत बड़ा हो जाएगा, दूसरा आई वॉन्ट यू टू सर्च ऑन योर ओन एंड अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर पार्ट। ओके, so we're going to look at the Linux file types first। तो as we understand पिछले सेशन पे वी हैव लर्नड अबाउट टू फाइल्स, ठीक है, दोनों तरीके के फाइल्स के बारे में जाना था। एक होती थी जो जिसे हम डायरेक्टरीज कहते हैं, जिसे हम ऑन द विंडोज फाइल कॉन्टेक्स्ट हम लाइक फोल्डर के नाम से जानते हैं। तो डायरेक्टरीज आर एक्चुअली फाइल्स दैट लिस्ट अदर फाइल्स, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय लिस्टिंग अदर फाइल्स? तो अच्छा, दिस, अच्छा, आई वांटेड टू चेंज माय वॉलपेपर अ लिटिल बिट। तो विल गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट डायरेक्टरीज। तो हम कोई भी एक रैंडम डायरेक्टरी पे चले जाते हैं। आई हैव अ लिनक्स प्रैक्टिस डायरेक्टरी जिसके अंदर मेरी और एक डायरेक्टरीज है, राइट। बट एक चीज जो हमें पता चल गई डायरेक्टरीज से, इसकी दीज आर ऑल्सो फाइल्स। तो जो भी तुम यहाँ पर देख रहे हो कि वट एवर द लिनक्स प्रैक्टिस हियर, द लिनक्स प्रैक्टिस इज ऑल्सो अ फाइल विच इज स्टोरिंग अदर फाइल्स, ठीक है। hello.txt isn't storing other files। लिनक्स प्रैक्टिस, लिनक्स अंडरस्कोर प्रैक्टिस इज स्टोरिंग अदर फाइल्स। तो ये चीज हमें देखने की जरूरत है। यहाँ पर जो न्यू लिनक्स प्रैक्टिस है, इट इज ऑल्सो स्टोरिंग अदर फाइल्स। ये भी एक डायरेक्टरी है। अब मुझे कैसे पता चला कि ये एक डायरेक्टरी है, ये नहीं है? फ्रॉम द कलर कोड एक्चुअली यू कैन एक्चुअली चेक इट आउट फ्रॉम दिस, और यू कैन डू समथिंग लाइक ls-l। तो यू विल गोइंग टू सी कि इसके अंदर यहाँ पर अगर तुम थोड़ा सा ध्यान देते हो, यू विल गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि ओके वेट, अच्छा, तो यहाँ पर इफ यू लुक इनटू दिस पार्ट ओनली यू विल गोइंग टू सी कि इसको मैं थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ, विल गोइंग टू अंडरस्टैंड इट प्रीटी वेल। यहाँ पर एक चीज को ध्यान से देखना, ठीक है, विच आर दीज टू थिंग्स। ओके, इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। देर आर एक्चुअली पार्ट्स ऑफ दिस, जैसे दिस पार्ट विल बी फॉर द रूट्स, ठीक है, जो भी रूट के है। इफ यू आर अ रूट यूजर, तो देन फॉर द रूट यूजर दिस पार्ट विल बी एलोकेटेड, ठीक है। इसका मतलब क्या है मैं समझा दूंगा तुमको। नॉट दिस पार्ट एक्चुअली, टू बी प्रिसाइज, दिस पार्ट एक्चुअली एलोकेटेड, ये तीनों, ठीक है, ये तीनों पार्ट एक्चुअली में एलोकेट होते हैं टू द रूट, ठीक है। व्हाट इज दिस पार्ट इज टेलिंग? दिस पार्ट इज टेलिंग द फाइल टाइप, ठीक है। दिस पार्ट इज फॉर द फाइल टाइप। दिस पार्ट इज रिफरिंग कि ये रूट का एरिया है। ये पार्ट रिफर करता है कि ये यूजर का एरिया है, ठीक है। दिस इज द पार्ट ऑफ द यूजर, जो यूजर अभी करंट पे है। और ये पार्ट रिफर करता है जो यूजर का ग्रुप है, ठीक है, विच ग्रुप द यूजर बिलोंग्स टू, ग्रुप ऑफ द यूजर, ठीक है। अच्छा भैया, इसका मतलब क्या है, इससे समझते हैं। मैंने बोला था कि दिस पार्ट एक्चुअली रिफर्स कि ये एक कौन सी फाइल टाइप है इसकी। तो वी कैन कॉल इट द फाइल टाइप। तो डी का मतलब होता है डायरेक्टरी, ठीक है। तो हमने समझ लिया कि ये एक डायरेक्टरी है। RWX, RWX का मतलब क्या है? रूट के पास रीड, राइट एंड एग्जीक्यूशन परमिशंस हैं, ठीक है। From the RWX we can understand the root has read, write and execute file permissions. From the user part, okay, from the user part पे क्या है? रीड फाइल परमिशन इसके पास नहीं है, ठीक है।
इट हैज अ एग्जीक्यूशन, सॉरी, रीड इसके पास है, रीड इसके पास है, राइट परमिशन इसके पास नहीं है, एग्जीक्यूट परमिशन इसके पास है। ओके, और ग्रुप के पास क्या है? ग्रुप के पास भी सेम टू सेम एज यूजर, ग्रुप के पास भी है। ठीक है, हमें समझ आ गया, थोड़ा बहुत हमें अंडरस्टैंडिंग मिली है कि ये काम क्या कर रहा है, क्या है ये चीज एंटायरली। सो दिस इज द मेन पार्ट, कि हमें समझना है कि हाउ टू अंडरस्टैंड लिनक्स डायरेक्टरीज। ठीक है, ये पार्ट समझ आया सभी को? अरे भाई, सवेरे चीज सब आए। So cannot create file inside directory so that sudo. Yeah, you can. फाइल पे क्या है, टच वगैरह से फाइल बना लो। नहीं नहीं नहीं, वो चीज जो है, मतलब ये जो चीज दिख रहा है तुमको, रूट फाइल के अंदर है। रूट का मतलब है कि रूट ये काम कर सकता है। ठीक है, रूट के पास ये तीनों के तीनों परमिशंस हैं। हाँ वही तो। हम्म, यहाँ पर लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ फाइल। ओके, यू कैन क्रिएट अ फाइल। মুভিং অন। এখন যদি কোনো ইস্যু থাকে, দেন লাইক text me in WhatsApp. I will cover it. Okay. The second thing we are going to talk about is special file. These we're going to talk about in the dev, when we are discussing the dev directory. ठीक है, तो बिफोर द डेव डायरेक्टरी पे जाके इसके बारे में बात करेंगे। देन कम्स द लिंक्स। लिंक्स आर बेसिकली योर शॉर्टकट्स। ठीक है, जो भी तुम्हारे, इफ यू हैव एवर यूज्ड विंडोज, तो मतलब विंडोज पे ही हो तुम अभी, तो अगर विंडोज पे जैसे तुम शॉर्टकट वगैरह करते हो, लिंक्स इज बेसिकली द सेम। यू आर काइंड ऑफ मेकिंग द डायरेक्टरी विजिबल, और लाइक सॉरी, यू आर क्रिएटिंग अ लिंक जिससे तुम उसको पहले ही एक्सेस कर सकते हो, काइंड ऑफ अ शॉर्टकट। Sockets are basically related to the TCP/IP process, TCP/IP फाइल रिलेटेड प्रोसेस। तो वो मतलब वो नेटवर्किंग से रिलेटेड फाइल्स होती है, तो सॉकेट फाइल्स आर दैट। पाइप्स के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा, बट वेट अ सेक। আমি একটু আসছি, ওয়েট আ বিট। অ্যাসাইনমেন্টটা স্টার্ট করব? না। হ্যাঁ। Hello guys, myself Princey.
ও আচ্ছা আচ্ছা। ओके ओके। तो आज फर्स्ट टाइम मैं सिखाने वाली हूँ। सेकंड ईयर हूँ मैं, सेकंड ईयर से। हेलो हेलो। সবার দিদি আমি। ওকে। লিঙ্কডইনে দেখতে পাই যখনই দিই। লিঙ্কডইনে এতটা ফলোয়ার্স নেই আমার। লিঙ্কডইনে কে স্টপ করে? ওকে। Hi, LinkedIn is পাসওয়ার্ডটা one আগে of the স্টপ কর। worst platforms made by humans, right? It's like up there with like BTS, React, JS, and LinkedIn. I put these uh, auto reject, auto reject, auto auto ওটার অটোমেশন স্ক্রিপ্ট লিখতে হয় ভাই জানিস? মানে অটো ইয়ে অ্যাপ্লিকেশন থেকে ওদের ইয়েটা ডিলিট হয়ে যাবে অ্যাপ্লিকেশনটা। অটোমেশন বানাতে হবে এই পরের টার্মের জন্য। Yes, don't disturb me. হুম, ওকে। এতক্ষণ Okay, okay. No problem. আমাকে কেন দিতে বলছে? ইউজার হ্যালো ডোন্ট হ্যাভ দিদি। দ্য রাইট পারমিশন। বেসিক্যালি ব্যাপারটা কি হয়? গ্রুপস হয় আই মগ থিংক। দিদি। এটা একটু আমাকে একটু ক্লিয়ার করতো, এটা গ্রুপস হয় আর এটা আদার্স হয় না? কুড বি রং। পিয়ুষ, তোর কথা শুনতে পাচ্ছিস? আমাকে এটা একটু ক্লিয়ার করতো যে এটা গ্রুপস হয় আর এটা আদার্স হয় না? না এইটা সরি ফর দিস। ওটাই ওনার ওনার গ্রুপ আর আদার্স। হ্যাঁ। হুম, হুম, হুম। এটা রুট হবে না, সরি আই ওয়াজ রং। এটা ইউজার হবে, বুঝলি? আসলে আমার মাথাটাতে ওইটাই ঘুরছে। তাই বলছি। মোহক দ্বীপ কে বলছিল? রোশন বলছিল আই থিংক। रोशन समझ आ गया? एक्चुअली में आई वाज़ एक्चुअली आई वाज़ रॉन्ग अबाउट इट। पहला यूज़र होता है, ठीक है? सेकंड ग्रुप्स होते हैं, जो ग्रुप्स के बारे में मतलब ग्रुप्स आर बेसिकली समथिंग लाइक कि तुम बहुत सारे यूज़र्स को एक पर्टिकुलर परमिशन देना चाहते हो, तो यू कैन ग्रुप देम टुगेदर। अदर्स आर आई थिंक डीमन वगैरह वही सब জিনিসপত্রতে ইউজ হয়। Again, I don't use this on a daily basis, so yeah. तो yep. So we learnt about at some things about these four, but there are something called pipes. ঠিক আছে? তো pipes the definition টা যেটা বলছে that is a special type of files that allow inter-process communication such as net links that are used for inter-process communication between process। আবে এখনই ফোন করতে হবে এদেরকে।
আমাকে একটু লিঙ্কটা দে তো। এখানে দিস না, হোয়াটসঅ্যাপে পেস্ট কর আরেকবার। পিয়ুষ, পিয়ুষ কি বেরিয়ে গেছে? না না, আছে তো। হুম, ঠিক আছে। বলছে এটাতে জয়েন হতে পারছে না। এ বুঝ বুঝতেই পারছিস। মিনিটে, মিনিটে এত তাড়াতাড়ি এত কি দেখাচ্ছে এটা? আবে ও গ্রুপটাতে জয়েন করিনি। এটা অনবোর্ডিং। ধুর বাবা! আমি provisional এ দিয়ে রাখছি। না, এটা তো দিতেও পারব। হুম। দাঁড়া। व्हाट परेशान? नहीं कर पाएंगे, कोई परेशान। यस। मनी केन चाहिए सबवे? অনবোর্ডিং ভাই ओह अच्छा, फॉर दैट यार मनी। सीरियसली? सीरियसली दर्शन? सीरियस? কি হচ্ছে? জয়েন করি। হয়ে গেছে। জয়েন করে ओह দিয়েছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ। था। দিয়া ওইটা দিয়া দেখতে হবে। আরে শুরুর লিঙ্কেই আছে। সবাই হ্যালো করে দিল একবার। যাই হোক। আচ্ছা স্টার্ট করছি। করছি ওটাই। অন হতে ৬,০০০ খানা জিনিস জিজ্ঞেস করে। দেখতে পাচ্ছিস সবাই? না এখনো আসেনি। এবার এসেছে। यस। ওকে। So we already discussed about the four things. We're going to discuss about a little about the pipes. ঠিক আছে? তো পাইপটা কি হয় ওটা সম্বন্ধে একটু দেখতে হবে। তার আগে আমাকে বল একটা জিনিস ডিসকাস করি। ঠিক আছে? একটা জিনিস ডিসকাস করলে তুই বুঝতে পারবি কাইন্ড অফ। এটা হচ্ছে যে
একটা যে পাইপ সম্বন্ধে পাইপটা জিনিসটা জানার আগে একটা সময়কে আমাকে বল যে কেউ কি রাজা রানীর উপর যে মিমস গুলো হয় সেগুলো দেখেছিস? রাজা রানী কবুতর নিয়ে। ইউ হ্যাভ সিন ইট? মানে জেনজি ভাষাতে একটা রাজা একটা রানীকে কোনো একটা মেসেজ পাঠাচ্ছে বাট ইন কবুতর। ঠিক আছে? স্ট্রিম এরর দেখাচ্ছে। হ্যাঁ। তো এবার একটা জিনিস ভাব, ঠিক আছে? থিংক অফ ইট লাইক দিস। এটা বোঝার জন্য এই পুরো প্রোগ্রামটাকে একটা জিনিস বোঝার জন্য আমি একটা প্রোগ্রামের ইউজ করছি। ঠিক আছে? একটা প্রোগ্রাম দিয়ে দেখাচ্ছি। আই থিংক যারা সি জানিস না তাদের জন্য একটু কষ্টকর হতে পারে। বাট আমি বুঝিয়ে দেব যতটা পারবো। ঠিক আছে? পুরো প্রোগ্রামটাকে আমি এক্সপ্লেন করছি। এখনই দেখে ভয় খেয়ে যাস না। ঠিক আছে? যাও মহারানী রিপ্লাই যায় হ্যাঁ। কাইন্ড অফ দ্যাট পার্টিকুলার থিং। ওটাতে আসবো। বাট দেখে রেখেছিস তো তাহলেই হলো। জানলেই হলো। আমি এই প্রোগ্রামটাকে একটু এক্সপ্লেন করছি অ্যান্ড কেন আমি ওই রেফারেন্সটা দিলাম আমি বলব। তো কারা সি জানিস আমাকে একটু বল তো? সি কি জানিস সবাই কিছুটা হলেও? ইফ ইউ ডোন্ট নো অ্যাবাউট সি তাহলে কোনো প্রবলেম নাই বলতে পারিস। নট এট অল। ওকে, নো প্রবলেম। তো এই যে ইয়েটা আমরা ইউজ করছি, দিস পার্টিকুলার প্রোগ্রাম ইজ রিটেন ইন সি। ঠিক আছে? তো বিফোর গোইং ইনটু দিস প্রোগ্রাম উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে প্রোগ্রামটার কাজটা কি। ঠিক আছে? তো আমরা আগের দিন একটা জিনিস বলেছিলাম, থিংক অফ ইট লাইক দিস কি শেল অ্যাকচুয়ালি কার্নেলের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করে, রাইট? তো টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস পার্টিকুলার থিং তো আমি আগে বলছি हैशटैग इंक्लूड stdio.h इज बेसिकली थिंक ऑफ इट लाइक अगर तुमने पाइथन पढ़ा है, ठीक है? थिंक ऑफ इट लाइक द इंपोर्ट स्टेटमेंट। ठीक है? इफ यू हैव learned python तो import os, how you imported os related things, that is the particular thing you use in python. तो in c think of it like this। ठीक है? there are other things in header files but right now think of these two as dependencies somehow। ঠিক আছে? relate it with python। আমরা কি হয় না হয় আমরা দেখেন। সি ইজ a static language তো মানে statically typed language তো তুই ওখানটাতে তোকে আলাদা করে মেনশন করতে হবে যে হ্যাঁ আমি একটা ইন্টিজার ফাইল ইউজ করছি। তো এর ইন্টিজার হোয়াট উই আর ডুইং উই আর ক্রিয়েটিং টু ফাইল ডেসক্রিপ্টরস। ঠিক আছে? আমাকে আরেকবার যেতে হবে। এখনই আসছি। আমি এটা লাস্ট টাইম। ঠিক আছে? আর যাব না। না ছুটি না, এখন ছুটি হয়নি। হ্যালো, আই কেম ব্যাক। অ্যাকচুয়ালি আমার বাড়িতে আজকে একটু কাজ-ফাজ আছে। তো ওইজন্য আমাকে একটু দেখতে হচ্ছে। যাই হোক। তো ফোকাস এভরিওয়ান অ্যাগেইন প্লিজ। আরে এ এদেরকে একটু বন্ধ করতো মইনাক একটু পড়ে এসব। মেইনলি যারা অ্যাকচুয়ালি সেশন করতে এসেছে তাদেরকে করতে দে। এখন বেশি ইন্টারেক্ট করিস না। ওকে যাদের প্রবলেম হচ্ছিল বুঝতে তারা এতটা বুঝেছিস what are these things? These are actually think of it like কি dependencies। ঠিক আছে? Although these are not dependencies, don't ever say these to anyone যে মহুক দাদা শিখিয়েছে এটা ডিপেন্ডেন্সি। ডিপেন্ডেন্সি না এটা, বাট ফর নাও think of it as dependencies। ঠিক আছে? created an integer variable। ঠিক আছে? this is not a variable, this is an array। ঠিক আছে? if you know understand about arrays DSA वगैरह করেছিস, understand about arrays, that's fine। ঠিক আছে? তো আমরা কি একটা অ্যারে বানিয়েছি, অ্যারেটার নাম কি দিয়েছি আমরা? পাইপ এফডিজ। আচ্ছা দাদা এফডিজ তো বুঝলাম কিন্তু সবই বুঝলাম এটা একটা অ্যারে বাট এটার কাজটা কি? হোয়াই ইউ আর সেইং ইট লাইক দিস? তো বেসিক্যালি কি হয় পুরো মানে পাইপের সিস্টেমটা কি? পাইপের সিস্টেমটা হচ্ছে
let's say there is a program, ঠিক আছে, this is a program 1, so I'm sending it p1, ঠিক আছে, and ওকে এটাতে 2 কেন আসছে না, হ্যাঁ, there is a program 2, ঠিক আছে, বা process 2, not a program, it's a process কাকে বলে, program কাকে বলে, প্রোগ্রাম হচ্ছে যখন স্ট্যাটিক্যালি টাইপ হয়ে থাকে, মানে স্ট্যাটিক্যালি টাইপ বলছি মানে তুই যখন প্রোগ্রাম একটা কোড করছিস তখন প্রোগ্রাম, এন্ড কোডটাকে যখন রান করাচ্ছিস তখন ওটা প্রোগ্রামটা প্রসেসে কনভার্ট হয়, ঠিক আছে। তো এটা হচ্ছে প্রসেস 1 আর এটা হচ্ছে প্রসেস 2। প্রসেস 1 কি করতে চাই, প্রসেস 1 একটা লেখা পাঠাতে চাই, ঠিক আছে, হি ওয়ান্টেড টু সেন্ড আ মেসেজ, সামথিং লাইক লেটস এ মেসেজ, ঠিক আছে। ও এই মেসেজটা কাকে পাঠাতে চাই, ও P2 কে, প্রসেস 2 কে পাঠাতে চাই, ঠিক আছে। তো ও এই যে পাঠাবে এই জিনিসটাকেই পাইপ বলা হয়। ঠিক আছে? বা এই যে নট এইটাকে, বাট মোস্টলি এই যে ফাইলটাকে, তুই যেটা ফাইলটা পাঠাচ্ছিস এই ফাইলটাকে পাইপিং বলা হয়। বা তুই যেটা ইন্টার প্রসেস মানে হচ্ছে তুই যেটা লিনাক্সের মধ্যে ইউ আর ইন্টার প্রসেস বিটুইন কার্নাল প্রসেসেস, যে দুটো প্রসেস রান করছে ইউজার স্পেসে অ্যান্ড প্রসেসের মধ্যে তুই যে বিটুইন কমিউনিকেশনটা করছিস, তো এটাকে পাইপ বলা হয়। দ্য বেস্ট ওয়ে টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইজ দিস পার্টিকুলার প্রোগ্রাম। তো আমরা একটা দুটো পাইপ ফাইল ডেসক্রিপ্টর বানিয়েছি। পাইপ ফাইল ডেসক্রিপ্টর। হোয়াট ইজ আ পাইপ ফাইল ডেসক্রিপ্টর? কেন আমরা এটাকে ডেসক্রিপ্টর বলছি? ফাইল ডেসক্রিপ্টর ইজ সামথিং লাইক you can take it as an unique file ID, ঠিক আছে, বাট ইউনিক ফাইল আইডি ফর আ পার্টিকুলার প্রসেস। এই জিনিসটা মাথায় রাখবি। whenever you are saying কি file descriptor, ঠিক আছে, তো if you do ll you will going to see, not ll, কি একটা করতে হয় ll hyphen al বা এমনি টাইপের, যাই হোক, বেসিক্যালি কি হয়, প্রত্যেকটা ফাইল, ঠিক আছে, প্রত্যেকটা ফাইলের একটা ইউনিক আইডি থাকে ইন লিনাক্স, যেটাকে বলা হয় আইনোড নাম্বার, ঠিক আছে। প্রত্যেকটা এটা মানে হচ্ছে ইউনিভার্সাল হয়, दिस पर्टिकुलर थिंग इज यूनिवर्सल। तो ये जो आइनोड नंबर रहता है, ये आइनोड नंबर फॉर दिस इज कांस्टेंट फॉर एनीथिंग, ठीक है, एनी फाइल इट हैज अ यूनिक आईडी, ठीक है, जैसे इन अ डेटाबेस यू हैव अ यूनिक आईडी, ठीक है, समथिंग इन फाइल्स आल्सो यू हैव अ यूनिक आईडी कॉल्ड inode, but for a particular process, ठीक है, whenever there is a particular process which is running for that particular thing, there is a file descriptor। যখনই তুই একটা ফাইল ওপেন করছিস you are giving it a file descriptor, ওকে বোঝার জন্য আমার একটা ডেসক্রিপ্টর লাগবে। think of it like this কি বেসিক্যালি আমরা পড়বো জিনিসটা, বাট ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে এই যে ফাইলটা রয়েছে, এই যে ফাইলটার পাইপটা, এই পাইপটার মধ্যে আমি যে মেসেজটাকে পাঠাবো, এই মেসেজটা বেসিক্যালি এই এই পুরো জিনিসটাকে আমরা একটা ফাইল ডেসক্রিপ্টর বলছি। এখনকার জন্য ধরে নে এই পুরো জিনিসটাকে বা এই মেসেজটাকে আমরা একটা ফাইল ডেসক্রিপ্টর বলছি। একটা ফাইলের উপর তো আমাকে কিছু একটা রাইট করতে হবে। আমি তো একটা স্ট্রিং যদি আমি পাঠাতে চাই, আমি তো একটা স্ট্রিংকে পাঠাতে পারবো না। I have to send it via a file. So that is what that particular thing is what we call a file descriptor. Got it? Pipe file descriptor আমরা এখানটাতে বলেছি। কাইন্ড অফ, হ্যাঁ, মানে ইন্টারনালি ওটা ইউজ করে। দ্যাট ইজ আ পাইপ অপারেটর, ঠিক আছে। অলদো ডাজ দ্য সেম থিং, মানে খুব ইন্টারনালি ওটা সেম কাজ করে, বাট দ্য ডিফারেন্স ইজ কি যে যখনই তুই পাইপটা লাগাচ্ছিস, পাইপ অপারেটরটা লাগাচ্ছিস কমান্ডে, সেই পাইপ অপারেটরটা উইল গোয়িং টু বি অ্যাক্ট অ্যাজ এ ইনপুট ফর দ্য আদার ফাইল, ঠিক আছে। মানে তুই যে এখানটাতে এই কমান্ডটা দিয়েছিস, এই যে কমান্ডটা দেওয়া আছে এখানটাতে, আচ্ছা, এখানটাতে এই যে কমান্ডটা তুই দিয়েছিস এটা বেসিক্যালি ls-l করলে যে আউটপুটটা আসছে, সেই আউটপুটটার ইনপুট হিসাবে তুই এই ফাইলটাকে দিচ্ছিস। বাট ইন্টারনালি এটা সেম হিসেবে কাজ করছে। ইন্টারনালি এই ফাইলটাকে ট্রান্সফার করাচ্ছে এটার উপরে। কুড হ্যাভ বিন ডিফারেন্ট, ঠিক আছে, বাট ইয়া সামথিং লাইক দিস। বুঝতে পেরেছিস এতটা? আমি যেটা বললাম ফাইল ডেসক্রিপ্টরটা এট লিস্ট বুঝতে পেরেছিস সবাই? আমরা এই দুটো ফাইল ডেসক্রিপ্টর দিয়ে একটা পাইপ বানাচ্ছি।
এই যে পাইপটা আমরা এখানটাতে বললাম, এটা আমরা একটা পাইপ বানাচ্ছি। হোয়াট ইজ দ্য পাইপ দাদা? দিস ইজ দ্য পাইপ। এই যে এই জিনিসটা যেটা দিয়ে আমরা পাঠাচ্ছি, দিস ইজ দ্য পাইপ। তো আমরা র‍্যাপ করছি ওটার আন্ডারে। ঠিক আছে? আমরা একটা পাইপ দিয়ে পাঠাবো, তো আমরা পাইপ দিয়ে এটাকে র‍্যাপ করছি। গট ইট? এবার আমরা কি করছি? এবার আমরা রাইট করছি। ঠিক আছে? এবার আমরা রাইট করছি। কোনটাকে রাইট করছি? প্রসেস 1 টা। ঠিক আছে? প্রসেস 1 মানে হচ্ছে এইটা অ্যাকচুয়ালি, কারণ অ্যারে ইউজ করছি তো 0, 1 হয়। তো এটা ধর 0 প্রসেস, এইটা 0 নম্বর প্রসেস, এটা 1 নম্বর প্রসেস। তো আমরা 1 এর যে প্রসেস বলছি মানে পাইপ। তো এবার 1 পাইপের মধ্যে আমি কি করছি? মেসেজটাকে পাঠাচ্ছি। ঠিক আছে? তো পাইপ 1 এটা হচ্ছে ফাইল ডেসক্রিপ্টর অফ পাইপ 1। সেটার মধ্যে আমি মেসেজ পাঠাচ্ছি। মেসেজটার লেংথ কত? 3। ঠিক আছে? আমরা রাইট করছি মেসেজটাকে পাইপটার মধ্যে। বুঝতে পারছিস? পাইপ মানে এইটা। এই যে জিনিসটাকে দেখছিস। এখন একটু কনফিউজিং লাগলে একটু দাঁড়িয়ে যা। আমি একটা অ্যানালজি দিব যেটা দেখে বুঝতে পারবি। বুঝতে পেরেছিস? এতটা পাইপটা আর রাইটটা বুঝতে পারলি? সব জায়গায় ডিএসএ। অঙ্কিত কিছু একটা টাইপ করছে। ভয় লাগছে আমার। অ্যানালজি দাঁড়া, দিচ্ছি আমি। এটাকে বুঝে নে কাইন্ড অফ দিস পার্টিকুলার থিং, তোরা বুঝে নে। এটা হচ্ছে, আমি তোকে কি বলছিলাম? রাজা রানীর গল্পটা বললাম, রাজা রানীর মিমটা। তো বেসিক্যালি দিস ইজ লেটস সে রানী, ঠিক আছে? অ্যান্ড দিস ইজ লেটস সে রাজা। তো রাজা ইজ কাইন্ড অফ কিঙ্কি টুডে। তো রাজা পাইপের মাধ্যমে পাঠাচ্ছে। ঠিক আছে? উল্টো হয়ে গেল, এটাকে উল্টো করে নে। রাজা কবুতরটা হচ্ছে এটা, কবুতরটা হচ্ছে পাইপটা। ঠিক আছে? কবুতরটা যে হাওয়াতে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে পাইপ। যে লেখাটা লিখছে, আমি যেটা রাইট করছি সেটা হচ্ছে রাজা লিখছে। রাজাকে তো কোথাও লিখতে হবে, রাজা তো এমনি এমনি লিখতে পারে না। তো রাজা যেখানটাতে লিখছে সেটা হচ্ছে সে লাইক হ্যালো আই লাভ ইউ লিখছে। ঠিক আছে? হোয়াট এভার দ্য থিং যেটা লিখছে, ঠিক আছে? একটা মেসেজ লিখছে। তো এই মেসেজটা কি, ওই যে পত্রটা, যে প্রেমপত্র যেটা বা লাভ লেটার যেটা লিখছে, সেই লাভ লেটারটা হচ্ছে যেটা তুই রাইট করছিস একটা ফাইল ডেসক্রিপ্টরের মধ্যে। এটা হচ্ছে একটা ফাইল ডেসক্রিপ্টর। ঠিক আছে? পাইপটা হচ্ছে এই টোটাল জিনিসটাকে একটা পাইপ বলা হচ্ছে। এবার তুই কি করছিস? যে এই যে ফাইল ডেসক্রিপ্টরটা, এটার ভিতরে তুই মেসেজটাকে লিখছিস। রাজা কি করছে? রাজা এই মেসেজটাকে এই ফাইল ডেসক্রিপ্টরটার মধ্যে লিখছে। ঠিক আছে? বা একটা ফাইল বানাচ্ছে যেটাতে লিখছে। গট ইট? বুঝতে পারলি? এটাকে লিখে পাঠাচ্ছে, রানীর কাছে যাচ্ছে। রানীকে কিসে অ্যাকসেপ্ট করবে রানী? রানী তো একটা মানে পত্রই পাবে না, রানী তো একটা লাভ লেটারই পাবে। তো ওই লাভ লেটারটা अगेन একটা ফাইল ডেসক্রিপ্টর। ঠিক আছে? আর এই জিনিসটা যাচ্ছে কোথা দিয়ে? এই জিনিসটা মানে হচ্ছে তুই একটা রাইট করছিস, তুই রিড করবি জিনিসটা। ঠিক আছে? গট ইট? এমনি হচ্ছে জিনিসটা, ব্যাপারটা। ব্যাপারটা হচ্ছে এমনি টাইপের কাইন্ড অফ। দেখ, আমি রাইট করলাম জিনিসটাকে। এবার আমি একটা বাফার বানাচ্ছি। বাফার মানেটা কি? এটা কিছুই না। বাফার মানে আলাদা করে কিছুই নাই। বাফারটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমি একটা সেট অফ মানে অ্যারে অফ ক্যারেক্টারস বানাচ্ছি, যেটাকে আমি 0 দিয়ে ইনিশিয়ালাইজ করেছি। ঠিক আছে? এটা বুঝতে পারলি? ও হ্যাঁ, ঠিক আছে। এটা বুঝতে পারলি এতটা? হ্যাঁ। এবার দেখ, এবার একটা জিনিস আমাদেরকে জানতে হবে যেটা আবার অপারেটিং সিস্টেমের কনসেপ্ট, যেটা হচ্ছে যে ফোর্ক কাকে বলে? ঠিক আছে? একটা গেট পিআইডি। হোয়াট ইজ আ পিআইডি? পিআইডি ইজ বেসিক্যালি মিনস আ প্রসেস আইডি। ঠিক আছে? পিআইডি মানে হচ্ছে প্রসেস আইডি। এবার আমাদেরকে একটা জিনিস সম্বন্ধে জানতে হবে যেটাকে বলা হয় ফোর্কিং। ঠিক আছে? বা ফোর্ক। ফোর্ক কাকে বলে? ফোর্ক হচ্ছে, ধর আমার কাছে একটা পেরেন্ট প্রসেস আছে। ঠিক আছে? একটা পেরেন্ট প্রসেস। এটা একটা পেরেন্ট প্রসেস। ঠিক আছে? যখনই তুই ফোর্ক সিস্টেম কল, এটা একটা সিস্টেম কল। ঠিক আছে? একটা ফাংশন যেটা সি আমাদেরকে প্রোভাইড করে। যখনই তুই ফোর্ক করছিস কোনো একটা পেরেন্ট প্রসেসকে, তখনই তুই কি করছিস? ওটাকে দুটো ভাগে ভাগ করে দিচ্ছিস। ঠিক আছে? একটা ভাগ হচ্ছে একটা চাইল্ড প্রসেস। ঠিক আছে? একটা চাইল্ড প্রসেস।
আর আরেকটা ভাগ হচ্ছে ওই পেরেন্ট প্রসেসটা ইটসেলফ, ঠিক আছে? এরপরে যদি তুই ফোর্ক লিখিস আরেকবার, লেটস সে তুই আরেকবার ফোর্ক লিখলি, তো কি হবে? এই চাইল্ড প্রসেসটা আবার তার সাব চাইল্ডে ডিভাইড হয়ে যাবে, ঠিক আছে? পেরেন্টটা হবে না, কিন্তু চাইল্ডটা হবে। এটা বুঝতে পারলি? এটাকে বলা হয় ফোর্ক। বুঝেছিস? আর থিঙ্ক অফ ইট লাইক দিস। এবার দেখ জিনিসটাকে আমি কি করছি। আমি একটা পেরেন্ট আইডি, পেরেন্ট প্রসেস আইডি প্রিন্ট করলাম। পেরেন্টের একটা পেরেন্ট প্রসেস আইডিটা কি? ধর একটা পেরেন্টের নাম্বার, ঠিক আছে? পেরেন্টের নাম্বার হচ্ছে 1, ঠিক আছে? তো পেরেন্ট আমি একটা তৈরি করলাম, যেটা প্রসেস আইডি কি, প্রসেস আইডি আমি এখান থেকে প্রিন্ট করালাম। প্রিন্টএফ দিয়ে প্রিন্ট করানো হয় ইন সি, ঠিক আছে? এবার আমি একটা প্রসেস আইডি পেলাম, ঠিক আছে? এবার প্রসেস আইডিটা যদি মানে প্রসেস আইডিটা ইউজুয়ালি 0 হয়, ঠিক আছে? মানে 0 রিটার্ন করে যদি সাকসেসফুল হয়। যদি 0 থেকে বড় হয় তাহলে ওখানটাতে এন্ড হয়ে যাবে। তো আমি ওটা লিখেছি এখানটাতে। ফিল ফ্রি টু ইগনোর, ঠিক আছে? এটাকে ইগনোর করে দে। আমরা একটা নতুন চাইল্ড প্রসেস বানিয়ে নিয়েছি। তো এই যে চাইল্ড প্রসেসটা হবে, চাইল্ড প্রসেসটা স্টার্ট কোথা থেকে হচ্ছে? এইখান থেকে স্টার্ট হচ্ছে না, ঠিক আছে? এইখান থেকে স্টার্ট হবে, ঠিক আছে? চাইল্ড প্রসেসটা। এবার চাইল্ড প্রসেসটা কি করছে? চাইল্ড প্রসেস কোনটা? চাইল্ড প্রসেস আমরা কেন বানাচ্ছি? কারণ আমাদেরকে একটা ফাইলের মধ্যেই ম্যানেজ করতে হবে ওই জন্য, ঠিক আছে? তো আমরা প্রসেস 0 এর মধ্যে, যেটা হচ্ছে পাইপ fd1, এই পাইপ fd0, ঠিক আছে? পাইপ fd0 এর মধ্যে আমি কি করছি? রিড করছি। কাকে করছি রিড? এই মেসেজটাকে। রিড করে কোথায় স্টোর করব? আমাকে তো একটা জায়গা লাগবে স্টোর করার জন্য। সেটা আমি কোথায় স্টোর করছি? ক্যারেক্টার বাফারের মধ্যে, ঠিক আছে? ক্যারেক্টার বাফারের মধ্যে স্টোর করলাম। কত এমবির ফাইল, কত জায়গার ফাইল, কতটা লেন্থের ফাইল? 3 লেন্থের ফাইল। আচ্ছা, প্রিন্টএফ কি করাচ্ছি আমি? পিআইডি প্রিন্ট করাচ্ছি। কিসের পিআইডি এটা? এখান থেকে আমি ফোর্ক করেছি, মানে কিসের পিআইডি দিবে আমাকে? চাইল্ডের পিআইডি দিবে। লেটস সে দ্য চাইল্ডের পিআইডি হচ্ছে 2। নিয়ে আমি বাফারটাকে প্রিন্ট করাচ্ছি। বাফারটা কোনটা দাদা? বাফারটা হচ্ছে যেটা তুই রিড করেছিস এখান থেকে, ঠিক আছে? রিড করে এখান থেকে পেলি। দিস ইজ দ্য বাফার। বুঝতে পারলি? এটা বুঝতে পেরেছিস সবাই? না বুঝতে পারলে বল। এটা একবার রান করিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? gcc main.c আমি যদি লিখি একটা আউটপুট দেবে। আউটপুটটা দেখতেই পারিস। আন্ডারস্ট্যান্ডেবল আউটপুট, আই থিঙ্ক এমন কিছু কষ্টকর আউটপুট না। আউটপুটটাতে কি দিচ্ছে? আউটপুটটা হচ্ছে এইটা একটা প্রসেস আইডি, এটা হচ্ছে পেরেন্টের প্রসেস আইডি, এটা হচ্ছে চাইল্ডের প্রসেস আইডি, ঠিক তার নেক্সটটা। আর এখানটাতে যে বাফারটা আছে ওইটা প্রিন্ট করাচ্ছে, এই বাফারটা। এইটাকে পাইপ বলে। বুঝতে পারলি? ভাই হ্যাঁ বল, তাহলে একেবারে ফাইল ডেসক্রিপশনে ঢুকবো। ঠিক আছে। ফাইল টাইপস সম্বন্ধে জেনে নিলাম। এবার আমরা যেটা নিয়ে দেখব সেটা হচ্ছে যে লিনাক্স ফাইল সিস্টেমস অর লিনাক্স ফাইল সিস্টেম হায়ারার্কি, ঠিক আছে? তো প্রথম যে ফোল্ডারটা সম্বন্ধে আমরা জানবো, প্রথম যে ডিরেক্টরিটা সম্বন্ধে আমরা জানবো সেটা হচ্ছে বিন ডিরেক্টরি। তো বিন ডিরেক্টরি কাকে বলে? বিন ডিরেক্টরি বাইনারিকে মানে হচ্ছে বুঝাতে ইউজ করা হয়, ঠিক আছে? বিন ডিরেক্টরি কাকে বলছে? আমি যখনই বাইনারিকে বোঝাচ্ছি। দাদা বাইনারি মানে কি জানি না। হোয়াট ইজ বাইনারি? বাইনারি ইজ বেসিক্যালি যে কমান্ডস গুলোকে তুই টাইপ করছিস, দ্যাট আর বেসিক্যালি কল্ড অ্যাজ বাইনারিজ। ওকে, আমি এটার একটু হাইলাইটেড ডেসক্রিপশন দিচ্ছি যে বাইনারি অ্যাকচুয়ালি কেন, বাইনারি আমরা কেন বলছি। বেসিক্যালি থিঙ্ক অফ ইট লাইক দিস। তোরা আমি আগের দিন একটা কথা বলেছিলাম যে শেল এর সাথে আমি কি করি? শেলের সাথে আমি কার্নালের সাথে, মানে কার্নালের সাথে আমরা শেলকে ইন্টারঅ্যাক্ট করাই। মানে শেলের সাথে আমরা কার্নালের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করি।
তো থিঙ্ক মানে তোদের মাথাতে কি এসেছে যে শেল জিনিসটা কাকে বলে? শেল জিনিসটা কি হতে পারে? শেল জিনিসটা মানে হচ্ছে বেসিক্যালি ইজ নাথিং বাট এ সি প্রোগ্রাম। ঠিক আছে? দিস ইজ অলসো সি প্রোগ্রাম। তুই যে শেলটা লিখছিস সেটা সি প্রোগ্রাম। তুই যে কমান্ডটা টাইপ করিস সেই কমান্ডটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাবস্ট্রাক্টেড, যেটা অ্যাকচুয়ালি মানে মানে শেল লুকিয়ে রেখেছে ওই সিস্টেম কলটাকে। সিস্টেম কল মানে কি দাদা? যে কলটা আমি করছি যাতে আমি কার্নালের সাথে ইন্টারাক্ট করতে পারি। তো এই যে সি প্রোগ্রাম যেটা মানে হচ্ছে যেটা আমাদের শেল, শেলটা কি করছে? শেল ইজ বেসিক্যালি ইন্টারাক্টিং উইথ দ্য কার্নেল। ঠিক আছে? এবার তুই যে সিডি টাইপ করছিস, তুই কি থোড়ি বসে বসে কোড লিখছিস শুধুমাত্র একটা ডিরেক্টরি চেঞ্জ করার জন্য? অবভিয়াসলি না। তুই কি করছিস? তুই একটা কমান্ড টাইপ করছিস, কাজটা হয়ে যাচ্ছে। তো ওই জিনিসটা করেছেটাকে শেল করেছে। এটা এটা বুঝতে পেরেছিস? এই যে সিডি কমান্ডটা, ঠিক আছে, সিডি কমান্ডটা কি শেলের মধ্যে ইনবিল্ট? আমি এই জিনিসটা জানতে চাই। তোরা কি ভাবিস আমাকে বল। এই যে এই যে সিডি কমান্ডটা আমি লিখছি, সিডি বা এলএস, এগুলো কি যে এই সি প্রোগ্রামটা রয়েছে, এই যে সি প্রোগ্রামটা রয়েছে এটার মধ্যে কি আগে থেকে বলে দেওয়া আছে? এটাতে কি এমনি করে লিখা আছে যে সুইচ কেস একটা লাগানো আছে যে যে কমান্ডটা আমি টাইপ করছি সেই কমান্ডটা যদি লেটস সে কেস 1 কেস যদি এটা মানে হচ্ছে সিডি হলো, তাহলে আমি চেঞ্জ করব ডিরেক্টরি। ঠিক আছে? এটা কি এমনি টাইপের তোদের মনে হয়? না। I have a bad habit of writing it wrong. না মানে আমাকে আমাকে একটা জেনারেলি ভেবে দেখ জিনিসটা। ঠিক আছে? তোর কি মনে হয় এটা কি এই সি প্রোগ্রামটার মধ্যেই লেখা, যেটাকে আমরা শেল বলছি এত করে, মধ্যেই এই কেস এটা যদি সিডি হয় তাহলে এটা রান করবে, এমনি টাইপ করে লিখেছি কি? কি মনে হয়? নোপ। মানে আমি বলতে চাইছি কি, যখন তুই লেটস সে সিডি টাইপ করছিস, ঠিক আছে? সিডি চেঞ্জিং টু লেটস সে হোয়াটএভার স্ল্যাশ মোহক বলে কোনো একটা ডিরেক্টরি রয়েছে সেটার মধ্যে তুই চেঞ্জ করতে চাইছিস। ঠিক আছে? তো তুই কোথায় টাইপ করছিস জিনিসটাকে? আমি এটাকে কোথায় টাইপ করছি? আমি টার্মিনালটার উপরে টাইপ করছি। টার্মিনালটা মানে ইনবিল্ট কি আছে? টার্মিনালটা অ্যাকচুয়ালি কাকে রান করায়? টার্মিনালটা শেলটাকে রান করায়। শেল মানে কি? শেল হচ্ছে এই জিনিসটা। এই যে যেটাকে রান করাচ্ছিস, থিংক অফ ইট রাইট নাও অ্যাজ টার্মিনাল। ঠিক আছে? তো তুই কি টার্মিনালের মধ্যে বাই ডিফল্ট এই কমান্ড গুলোকে লিখে রেখেছিস? মানে এটা কি শেলের ভেতরে লিখা আছে? শেলটা যে বানাচ্ছে, ঠিক আছে? এই যে তুই এখানটাতে এটা দেখতে পাচ্ছিস। তো আমি কি এলএসটা কি আগে থেকে সি ফাইলটার মধ্যে লিখা? ধর শেল ডট সি লেখা আছে, ঠিক আছে? ধর কোনো শেল ডট সি বানানো আছে। সেটার মধ্যে কি কেউ আগে থেকে মানে কোডের মধ্যে লিখে গেছে কি? আমি এটাই জানতে চাইছি। তোদের কি মনে হয় কোডের মধ্যে কি লেখা? মানে হচ্ছে হার্ড কোড করা কি জিনিসটা? বুঝতে পারলি এবার রওশন কোয়েশ্চেনটা? কি মনে হয় তাহলে? হার্ড কোড না হার্ড কোড না? না, হার্ড কোড না। কেন হার্ড কোড না বলতো? লেটস সে আমি নিজের একটা কমান্ড বানালাম। হোয়াট ইফ আমি নিজের একটা কমান্ড বানালাম? আমি চাইছি আমি যখনই হ্যালো টাইপ করব, আমি চাই আমাকে একটা কি আউটপুট দেখাবে? আমাকে হ্যালো ওয়ার্ল্ড আউটপুট দেখাবে। আমি এটা চাইছি। এই কমান্ডটা যদি আমি বানাতে চাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে? এই শেল এর সি প্রোগ্রামটার ভেতরে গিয়ে আমাকে কি করতে হবে? আমাকে
এখানটাতে হ্যালো বলে একটা সুইচ কেস লিখতে হবে, যে সুইচ কেসটাতে আমি কি করব, আমাকে রিটার্ন কি করবে, হ্যালো ওয়ার্ল্ড। তাহলে এটা কিসের প্রবলেম হলো? এটা একটা স্কেলেবিলিটির প্রবলেম হলো। হ্যাঁ, মৈনাক কিছুটা ঠিক বলেছে। দ্য দিস পার্টিকুলার পার্ট, মানে এটা থেকে আমি কি বুঝলাম, এটা থেকে আমি বুঝলাম যে এই যে তুই কমান্ডগুলো রান করাচ্ছিস, এই যে সিডি, এই যে এলএস, এই কমান্ডগুলো কি, এই কমান্ডগুলো আর বেসিক্যালি নাথিং বাট এ প্রোগ্রাম ইটসেলফ। ওগুলো একটা তোদের পাইথনে যেমন প্রোগ্রাম লিখিস, ওই সেম প্রোগ্রাম ইটসেলফ। তুই বলবি দাদা বিশ্বাস হলো না, তো দেন সিডি স্ল্যাশ, ঠিক আছে, সিডি স্ল্যাশের মধ্যে যা, নিয়ে কিসের মধ্যে যাবি, বিন ফোল্ডারটার মধ্যে যাবি। কেন আমি বিন ফোল্ডারটার মধ্যে নিয়ে যাচ্ছি, কারণ আমি এখানটাতে বলে রেখেছি যে আমরা বিন ফোল্ডারের সম্বন্ধে ডিসকাস করছি, দ্যাটস ওয়াই। বিন ফোল্ডারের মধ্যে গেলে তুই এলএস কর অ্যান্ড তুই বহুত কিছু দেখতে পাবি, বাট একটু স্ক্রোল করে দেখ উপরে, ঠিক আছে, তুই এখানটাতে তোর সবচেয়ে প্রিয় কমান্ড যেটা হচ্ছে এলএস, তুই ওটাকে দেখতে পাবি। তো আরেকটু স্ক্রোল কর, আরেকটু স্ক্রোল কর, উপরে যা, এখানটাতে গিয়ে তুই কিছুক্ষণ পরে এখানটাতে সিডি কমান্ডটাও দেখতে পেয়ে যাবি। হোয়ার ইজ দ্য সিডি কমান্ড? একটু লুকিয়ে গেছে, আছে, আমি এটা দেখতে পাচ্ছি না, বাট আছে। যাই হোক, যেটাই হয়, তুই এখানটাতে এসে কিন্তু সব পার্টিকুলার জিনিসপত্রগুলোকে দেখতে পাবি। কেন দেখতে পাবি জিনিসটা? কারণ এভরি প্রোগ্রাম ইজ এভরি কমান্ড ইজ এ প্রোগ্রাম ইটসেলফ। মাথাতে ঢুকলো না, বিশ্বাস হলো না জিনিসটা, লেটস রাইট ইট আওয়ারসেলফ। আমি যে কমান্ডটার কথা বলছিলাম, লেটস রাইট ইট আওয়ারসেলফ। আমি একটা আমি একটা প্রোগ্রাম বানাবো, প্রোগ্রামটার নাম আমি কি দিব, তোরা যা ইচ্ছা বানাতে পারিস, আমি সিতে বানাচ্ছি, ঠিক আছে, আমি দিলাম হ্যালো ডট সি, ঠিক আছে, সিতে হেডার ফাইল লাগে একখানা, বা তোদের ভাষাতে ডিপেন্ডেন্সি ধরে নে, ঠিক আছে, আমি একটা stdio.io.h বানালাম, ঠিক আছে, নিয়ে আমি একটা মেন ফাংশন বানালাম, যে মেন ফাংশনের মধ্যে কাজটা কি করছে, জাস্ট একটা সিম্পল প্রোগ্রাম, এটা হচ্ছে হ্যালো ওয়ার্ল্ড, ঠিক আছে, হ্যালো ওয়ার্ল্ড আমি প্রিন্ট করাচ্ছি, রিটার্ন 0 করে দিচ্ছি। এই প্রোগ্রামটা বুঝতে অ্যাটলিস্ট অসুবিধা নাই, যদি সি নাও পারিস তাও অ্যাটলিস্ট দেখে বুঝতে পারছিস। আচ্ছা আচ্ছা, দাঁড়া, এটা বুঝতে পারলে কি আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ওর বাবা, আমি ইউজ করি না কোপাইলট, কোপাইলট ডিসেবল করে দিই। বাট যাই হোক, আমরা এখানটাতে একটা সি প্রোগ্রাম বানালাম অ্যান্ড আমি জিসিসি হ্যালো ডট সি করলাম, নিয়ে আউটপুটে কি করলাম, আমি হ্যালো করলাম, ঠিক আছে, তো আমার কাছে একটা এক্সিকিউটেবল ফাইল আছে যেটার নাম হচ্ছে হ্যালো। এবার আমি এই এক্সিকিউটেবল ফাইলটাকে, হ্যালোটাকে আমি কি করলাম, স্ল্যাশ বিনের মধ্যে শিফট করে দিলাম। এটা আমি করতে গেলে আমাকে বলবে পারমিশন ডিনাইড, তো আমি যখনই আমাকে পারমিশন ডিনাইড দেখাচ্ছে, আমি পারমিশন নিতে কি করে পারি, যদি আগের দিনের অ্যাসাইনমেন্টটা দেখে থাকিস তাহলে আমরা কি করে করব ওটা, সুডো বললে আমাকে সুপার ইউজার ডু, মানে সুপার ইউজার পারমিশন দিয়ে দিবে, নিয়ে আমি কি করতে পারি, আমি মুভ করতে পারি হ্যালোটাকে কোথায়, বিন ফোল্ডারের মধ্যে, এন্টার মার, আমাকে নিজের পাসওয়ার্ডটা দিতে হবে, আমি পাসওয়ার্ডটা মারলাম, এবার আমি কি করে দিছি, মুভ করে দিছি। এবার ট্রাই ইট উইথ মি, আমি যদি এখানটাতে হ্যালো টাইপ করি, নিয়ে এন্টার মারি, আমাকে হ্যালো ওয়ার্ল্ড দেখাচ্ছে। তাহলে আমি কি করলাম, আমি নিজেরই একটা কমান্ড বানিয়ে নিলাম, বুঝতে পারলি? আচ্ছা দাদা, ক্লাসের পরে রেকর্ড পাওয়া যাবে তো? আমি নিউ তো প্রিভিয়াস ক্লাস করতে পারিনি, অসুবিধা নাই, পেয়ে যাবি আপনি। সি কেন করাচ্ছে তাহলে? এটাকে সি বলে না বাবা, ওইটুকুনি প্রোগ্রামিং বুঝতে হয়। আমিও জাভা জানি না, জাভা দেখে বুঝতে পারি। যাই হোক, বুঝলি এটা? হ্যালো টাইপ করলে আমি একটা কমান্ড পেয়ে যাচ্ছি, তাহলে আমি কি করলাম, আমি একটা নেটিভ কমান্ড বানিয়ে নিলাম বাই ইটসেলফ। কি করে বানালাম, কারণ স্ল্যাশ বিনের মধ্যে আমি কি করতে পেরেছি, আমি নিজের কমান্ড বাগেরাগুলোকে ইম্পোর্ট করতে পেরেছি।
Got it? That is the only thing. Binary মানে কি? Binary মানে এমন টাইপের একটা ফাইল that can be executed. Got it? And আমরা ওটাকে ইউজুয়ালি কি করে রাখি? একটা জায়গাতে স্টোর করে রাখি। বুঝতে পেরেছিস সবাই? তাহলে বল, আমি এগোবো। ওকে। তো আমরা বিন ফোল্ডারটা সম্বন্ধে জানলাম। তো there is a difference between the bin and the sbin. ঠিক আছে? What is a sbin দাদা? There is an sbin folder right here. আমরা যদি sbin এর মধ্যে যাই, আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানেও তো দাদা সেম টাইপের কমান্ডস রয়েছে অনেক কটা। Yes, but there is a big difference. The big difference is sbin is basically তেমন টাইপের কমান্ড গুলো হয় which can be executed by the super user. Super user মানে কে? তো root. তো root can execute that particular commands. তো এবার তোর মনে হবে একটা জিনিস মনে হবে, তো আমি যে বিন ফোল্ডারের মধ্যে গেলাম, একটা খুব পপুলার আমি এখানটাতে বিন ফোল্ডারের মধ্যে গিয়ে আমি যদি সার্চ করি অ্যাড ইউজার। আচ্ছা, কেউ যদি বুঝতে না পারছে যে এই জিনিসটা কি, বেসিক্যালি আমি যে এলএস করে যে আউটপুটটা পাচ্ছি, পাইপ অপারেটরটা দিয়ে আমি ওই আউটপুটটার উপরে ইনপুট দিতে পারবো। ঠিক আছে? আউটপুটটার উপরে, আউটপুটের উপরে দিব, আগের কমান্ডটার উপরে না, আউটপুটটার উপরে ইনপুট দিতে পারবো। গ্রেপ মানে হচ্ছে বেসিক্যালি তোর হচ্ছে বেসিক্যালি রেজেক্ট সার্চ করে, আই থিঙ্ক। রেজেক্স মানে কি? এই স্ট্রিংটা যে আউটপুটটাতে যদি এই কোনো জায়গাতে এই স্ট্রিংটা এক্সিস্ট করে, তাহলে আমি বলবো কি আমাকে সেই আউটপুটটা স্পেসিফিক্যালি দেখাও। বেসিক্যালি বুঝে নে আউটপুটের উপরে সার্চ। ঠিক আছে? যদি এটা বুঝতে না পারিস, আমি এখানটাতে এন্টার মারলাম। আমি কি উড়িয়ে দিছি নাকি? ওয়েট সেকেন্ড। আচ্ছা, এখানটাতে তুই কি দেখতে পাচ্ছিস? একটা অ্যাড ইউজার বলে সার্চ করলাম, তো আমাকে অ্যাড ইউজার দেখাচ্ছে না। তোদের থাকতে পারে, আমি জানি না কেন দেখাচ্ছে না, বাট আমার বিন ফোল্ডারে আমাকে দেখায়। ঠিক আছে? ইউজুয়ালি না থাকাই উচিত। তো এই বিন ফোল্ডারটার মধ্যে আমি অ্যাড ইউজার সার্চ করলে কিন্তু থাকছে না, কিন্তু তুই যদি এস বিনের মধ্যে যাস অ্যান্ড সেম কমান্ডটা সার্চ কর, দফা আমার অ্যাড ইউজার কেন দেখাচ্ছে না ভাই? ও আচ্ছা, সরি, মাই ব্যাড, নট, ইট উইল নট বি অ্যাড ইউজার, ইট উইল বি ইউজার অ্যাড। তুই যদি সার্চ করিস ঠিক করে, তাহলে তুই দেখতে পাবি ইউজার অ্যাড বলে একটা ফাংশন কমান্ড রয়েছে, যে কমান্ডটা তুই বিন ফোল্ডারেও দেখতে পাবি। তুই যদি এস বিনের মধ্যে যাস, নিয়ে তুই সেম কমান্ডটা সার্চ করিস, ls আন্ডার পাই গ্রেপ ইউজার অ্যাড, দুটোতেই কিন্তু দেখতে পাচ্ছিস। এটা আমি স্পেসিফিক্যালি কেন এটাকে বললাম, কারণ তুই যদি এখানটাতে ইউজার অ্যাড করে কিছু একটা করিস, লেটস সে অনিন্দ করলাম আমি। ঠিক আছে? এখানটাতে আমি কি করছি? ইউজার অ্যাডটা করার চেষ্টা করছি কোন ইউজার হয়ে? একটা নরমাল ইউজার হয়ে আমি অ্যাড করার চেষ্টা করলাম, আমাকে বলল পারমিশন ডিনাইড। হিয়ার আমি যদি সুডো এসইউ করি, ঠিক আছে, সুডো এসইউ করলাম, নিয়ে আমি নিজের পাসওয়ার্ড দিলাম, আমি এখন একটা রুট ইউজার। ঠিক আছে? রুট ইউজারে আমি যদি এস বিনের মধ্যে যাই, নিয়ে আমি যদি এখানটাতে ইউজার অ্যাড করার চেষ্টা করি অনিন্দ বলে, আই অলরেডি অ্যাডেড এন ইউজার, আমাকে কোনো তোর হচ্ছে কি দিল না, এরর দিল না। কেন এররটা দিল না? কারণ এসবিন শুধুমাত্র সেই এক্সিকিউট করতে পারবে যে তোর হচ্ছে রুট ফোল্ডার, রুট ইউজার। ঠিক আছে? তো অ্যাডমিন কমান্ডস কাইন্ড অফ থিঙ্ক অফ ইট লাইক দিস। বুঝতে পেরেছিস? ঠিক আছে, এগোবো। এভরিওয়ান আন্ডারস্টুড? রুট ইউজার আমাকে আলাদা করে বলার দরকার নেই জিনিসটা কি, বাট আমি তাও বলে দিচ্ছি। রুট ইউজারটা বেসিক্যালি থিঙ্ক অফ ইট লাইক দিস, আমি যদি রুট ফাইলটার মধ্যে যাই, আমাকে বলছে পারমিশন ডিনাইড, এক তো আমি অ্যাক্সেস করতে পারবো না। অ্যান্ড মোর অর লেস থিঙ্ক অফ ইট লাইক দিস, যখনই তুই হোম এর মধ্যে যাচ্ছিস, ঠিক আছে, তুই দেখতে পাবি এখানটাতে অন্যান্য ইউজাররা রয়েছে। ঠিক আছে? তো ধর হোমের মধ্যে যাচ্ছিস, অ্যান্ড হোমের মধ্যে গিয়ে এখানটাতে আমি কি করতে পারছি? আমি ইউজারের ডিটেলস দেখতে পাচ্ছি, ইউজারের কাইন্ড অফ থিঙ্ক অফ ইট লাইক কি আমার এটা ঘর। ঠিক আছে? মোহকের এটা ঘর। ঠিক আছে? এটা হচ্ছে মোহকের ঘর। এবার ধর একটা সুডো ইউজার বা রুট ইউজার, ঠিক আছে,
রুট ইউজারের ঘর কি মোহক হবে? কেন হবে না? দেখ এখানটাতে একটা টিল্ডে সাইন দেখাচ্ছে। এই টিল্ডে সাইনটার মানে হচ্ছে স্ল্যাশ হোম স্ল্যাশ তোর কি বলে ইউজার নেম। ঠিক আছে? তুই যদি এখানটাতে পিডব্লিউডি টাইপ করিস তাহলে তুই দেখতে পাবি তোর ইউজার নেমটা মানে তুই কোন ফোল্ডারে আছিস। তুই কোন ফোল্ডারে আছিস স্ল্যাশ হোম স্ল্যাশ মোহক। যখনই তুই টিল্ডে সাইনটা দেখতে পাবি এটার মানে হচ্ছে স্ল্যাশ হোম স্ল্যাশ মোহক ফোল্ডারে আছিস। তুই এখানটাতে এসে যদি স্ল্যাশ রুটে যাস তাহলে তুই ওইখানটাতে গিয়ে টিল্ডে সাইনটা দেখতে পাবি। ঠিক আছে? পিডব্লিউডি যদি টাইপ করিস তাহলে তুই স্ল্যাশ রুট দেখতে পাবি। তো রুটের জন্য যেটা হোম সেটা হচ্ছে স্ল্যাশ রুট নামের ইয়েটা। তো রুটের মধ্যে যা যা আছে রুটের যেটা হোম আমার গো শুধুমাত্র ইনস্টল করা আছে রুটে। তো ওই জন্য গো দেখাচ্ছে আমাকে। তোদের অন্য কিছু দেখাবে। ঠিক আছে? বেসিক্যালি দিস ইজ এবার আমরা ইটিসি ফোল্ডারটা সম্বন্ধে ডিসকাস করব। তো ইটিসি ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট ওয়ান। আমি চলে যাচ্ছি ইটিসির মধ্যে। ইটিসি ফোল্ডারটা ইজ বেসিক্যালি contains all of your configurations তোর যে কটা কনফিগারেশন রয়েছে লোকাল কনফিগারেশনস যেগুলো রয়েছে মানে ধর মানে কোনো একটা প্রসেস চালানোর জন্য যে কনফিগারেশন গুলো লাগে তোর পাসওয়ার্ড রিলেটেড ইউজার পাসওয়ার্ড রিলেটেড কনফিগারেশনস সেইগুলো ইটিসি ফোল্ডারটার মধ্যে থাকে। ঠিক আছে? ইটিসি ফোল্ডারটার মধ্যে এবার যারা ওয়েট লিসেন আপ যারা যারা হ্যাকার্স আছিস এখানটাতে। ঠিক আছে? হ্যাকারসদের জন্য বহুত ইম্পর্টেন্ট ফাইলস যে দুটো বহুত ইম্পর্টেন্ট ফাইলস যেটা হচ্ছে তোর প্রথমত তো হচ্ছে একটা যেটার নাম হচ্ছে ইটিসি শ্যাডো। ঠিক আছে? ইটিসি শ্যাডো আর আরেকটা হচ্ছে ইটিসি পাস ডাব্লিউডি। তো একটা হচ্ছে ইটিসি শ্যাডো আর একটা হচ্ছে ইটিসি পাস ডাব্লিউডি। শুরুতে দেখে মনে হবে জিনিসটা যে ইটিসি পাস ডাব্লিউডি মাস্ট হ্যাভ বিন দ্য ইম্পর্টেন্ট ওয়ান বাট অ্যাকচুয়ালি নট। ইটিসি পাস ডাব্লিউডি কে তুই পড়তে পারিস। ইটিসি পাস ডাব্লিউডি এর ইনফরমেশন তুই দেখতে পাবি কিন্তু যখনই তুই ক্যাট করার চেষ্টা করবি ইটিসি শ্যাডোকে তুই দেখতে পাবি এখানটাতে পারমিশন ডিনাইড বলছে। এটা কেন হয় বেসিক্যালি কি হয় আগে অলদো হ্যাশড পাসওয়ার্ডে স্টোর হয়। তুই এখানটাতে দেখতে পাবি আমি এখানটাতে অনিন্দ একটা ইউজার ক্রিয়েট করেছিলাম ওর কোনো পাসওয়ার্ড দিইনি তাই জন্য তুই এখানটাতে এমনি টাইপের দেখতে পাচ্ছিস। আমি পাসওয়ার্ড না দিলে ওটা আমাকে অ্যাডও করবে না। বাট তুই এখানটাতে আরো ইউজার দেখতে পাবি আমাকেও দেখতে পাবি এখানটাতে আমারও ইউজারটা আছে এখানটাতে। এই যে আমার ইউজারটা মোহক এখানটাতে দেওয়া আছে। তো এখানটাতে তুই একটা জিনিস দেখতে পাবি কি এখানটাতে জাস্ট ইউজার ইনফরমেশন গুলো আছে। এককালে কি হতো আগে ঠিক আছে এটা কেন হ্যাকার্সদের পার্সপেক্টিভে বললাম কারণ অ্যাকচুয়ালি যখনই তুই সিটিএফ বাগেরা সলভ করবি সিটিএফ ইজ বেসিক্যালি একটা মেশিন তোকে দিয়ে দেওয়া হয় যেটাকে তোকে হ্যাক করতে হয়। তো ওই সিটিএফ বাগেরা সলভ করার সময়তে তোকে এইসব জিনিসপত্রগুলো ধ্যান রাখতে হবে কারণ আগের লিনাক্সে আগের কয়েকটা ভার্জনে ইটিসি পাসওয়ার্ড পাস ডাব্লিউডির মধ্যেই তোর পাসওয়ার্ডটাকে স্টোর করা হতো। কিন্তু এখন কি হয়েছে এখন এখানটাতে এক্স দেখায় তোকে। ঠিক আছে? পাসওয়ার্ডটাকে স্পেসিফিক্যালি পাসওয়ার্ডটাকে অ্যান্ড ইনফরমেশন গুলোকে অন্য জায়গাতে আলাদা করে স্টোর করা হয় সেই অন্য জায়গাটার নাম হচ্ছে ইটিসি শ্যাডো। ঠিক আছে? আচ্ছা দাদা তাহলে দেখবো কি করে পারমিশন ডিনাইড দেখাচ্ছে আমরা জানি কি করে দেখতে হয় সুডো লিখলেই চলে আসবে। কিন্তু যে হ্যাকার থাকবে তার কাছে হয়তো সুডো পারমিশন থাকবে না তো ওই জন্য ও দেখতে হবে না। বাট দের ইজ দিস এটা এখানটাতে একটা পাসওয়ার্ড হ্যাশ ফরম্যাটে দেখাচ্ছে না। এবার এই হ্যাশ ফরম্যাটটাকে তুই যদি ক্র্যাক করতে পারিস তাহলে ইউ ক্যান গেট দ্য পাসওয়ার্ড। বাট মোটা কথা হচ্ছে এটা বুঝতে পারলি এই দুটো ফাইল সম্বন্ধে বুঝতে পারলি কিনা বল। এই দুটো ফাইলই ইম্পর্টেন্ট তাছাড়া ক্রন ট্যাব আছে। ঠিক আছে? ইটিসি স্ল্যাশ ক্রন ট্যাব হোয়াট ইজ আ ক্রন ট্যাব? ও আমার তো মনে হয় আর্চে তো সিস্টেম ওয়েট does Arch uses system timers? হ্যাঁ আর্চ সিস্টেম টাইমার ইউজ করে। আর্চ ইয়ে ইউজ করে না তোর হচ্ছে ক্রন ক্রন জব ইউজ করে না। হোয়াট ইজ আ ক্রন জব? ক্রন জব হচ্ছে ধর তুই কোনো একটা পার্টিকুলার কমান্ড কোনো একটা পার্টিকুলার স্ক্রিপ্ট শুধুমাত্র একটা পার্টিকুলার টাইমে প্রত্যেক দিন রিস্কেডিউল করতে চাস প্রত্যেক দিন মানে হচ্ছে অটোমেটিক্যালি চাস আমি এসে চালাবো না ওটা অটোমেটিক্যালি হয়ে যায়। সেইটা করতে গেলে তোকে কি করতে হবে একটা ক্রন জব সেট আপ করতে হবে। ঠিক আছে? ক্রন জবটা কি করে সেট আপ করে আমি বলবো ক্রন ট্যাব গুরু বলে একটা ওয়েবসাইট আছে। ঠিক আছে? খুব পপুলার ক্রন ট্যাব গুরু।
এখানটাতে গিয়ে তুই মানে এখানটাতে দেখতে পারিস এটা মানে প্রথম মিনিট কোন মিনিটে, ঠিক আছে, কোন আওয়ারে, কোন দিনে, কোন মান্থে, কোন উইকেন্ডে, এটাকে তোকে ইয়ে করতে হবে, এটাকে তোকে কপি করতে হবে অ্যান্ড কপি করে etc/cron ট্যাবের মধ্যে গিয়ে ওটাকে পেস্ট করতে হবে। নিয়ে ওটার পাশে লিখতে হবে যে কোন স্ক্রিপ্টটাকে তুই রান করতে চাইছিস, কি কমান্ডটা হবে তোর। তো এইটা ক্রন জব, ঠিক আছে, এটাকে ক্রন ট্যাব বলা হয় বা ক্রন জব বলা হয়। ইউ ক্যান লার্ন ইট ফ্রম আদার ওয়ে অ্যারাউন্ড, ঠিক আছে। এবার এফএস ট্যাব যেটা আছে, এফএস ট্যাবটা কি? এফএস ট্যাবটা হচ্ছে বেসিক্যালি ধর ইট ইজ সিমিলার টু মানে এফএস ট্যাব তো ডিরেক্টলি কেউ ইউজ করে না, মানে ডিরেক্টলি তুই চেঞ্জও করবি না, ওটাকে চেঞ্জ করা হয় fdix দিয়ে, ঠিক আছে। তুই যদি fdix কমান্ডটা ব্যবহার করিস, এটা মোর অফ লাইক পার্টিশন করা বা ডিস্কের সাথে কাজ করা, ওইসব করতে fdisk এর ইউজ করা হয়, ঠিক আছে। যেমন আমি যদি এখানটাতে fdisk লিখি এখানটাতে এসে, ঠিক আছে, ধর fdisk লিখলাম আমি এখানটাতে, আমাকে একটা হেল্প দিবে, ঠিক আছে। তো আমি যদি fdisk -l লিখলাম, তো আমাকে আমার ড্রাইভে মানে যে কটা ডিস্ক ইনফরমেশন রয়েছে, আমাকে সেই ডিস্ক ইনফরমেশন গুলো এখানটাতে দেখিয়ে দিবে, ঠিক আছে। দিস ইজ দ্য ডিস্ক ইনফরমেশন। দেখতে পারিস আমার এখানটাতে একটা ইএফআই সিস্টেম বানানো আছে, এখানটাতে একটা মাইক্রোসফটের জন্য, মাইক্রোসফটের নিজের আই থিঙ্ক ইয়ের জন্য ইউজ করা হয় পেজ সিস বলে যেটা আছে, এটা হচ্ছে আমার উইন্ডোজটা, অত ইউজ করি না। অ্যান্ড এটা হচ্ছে আমার লিনাক্সটা, লিনাক্সে আমার 70 GB দেওয়া আছে, ঠিক আছে। এটা মানে এরপরে তুই যদি পার্টিশন করতে চাস ওটা আলাদা, ঠিক আছে, ওটা আলাদা কমান্ড আছে, ওটা আমি নিজেও মনে রাখি না, ইউটিউব দেখে করে সবাই, আমি ওটাই করি, ঠিক আছে। অ্যান্ড ইটিসি ফাইলগুলো দিয়ে ডিরেক্টলি তুই অ্যাকচুয়ালি অনেক ধরনের জিনিসপত্র স্টার্ট করতে পারবি, যেমন ব্লুটুথ বগেরা, আমি তো এইভাবে স্টার্ট করতাম, ঠিক আছে। ব্লুটুথ বগেরাতে তুই ডিরেক্টলি চেঞ্জ করতে পারবি, বাট সাজেস্ট করা হয় না। কেন হচ্ছে, কারণ ইটিসি ফাইলগুলো কনফিগারেশনের জন্য, ওইগুলোকে চেঞ্জ করার জন্য অন্যান্য কমান্ড বানানো আছে, যেগুলোকে তুই ইউজ করে কনফিগারেশনস গুলোকে চেঞ্জ করতে পারিস, ঠিক আছে। এতটা বুঝতে পেরেছিস? এলএসবিএল কে, হ্যাঁ, এলএসবিএল কে ডু দ্য সেম। এলএসবিএল কে অ্যাকচুয়ালি নট দ্যাট মাচ, এলএসবিএল কে অ্যাকচুয়ালি তোকে দেখাই, মানে এখানটাতে তুই যেটা দেখতে পাচ্ছিস না, এফডিস্ক দিয়েও সেম জিনিসটাই দেখতে পাবি। আরো একটা জায়গাতে দেখাই, যেটা হচ্ছে তোর প্রকের মধ্যে আই থিঙ্ক দেখাই, প্রকের মধ্যে পার্টিশনস, হ্যাঁ, প্রকে পার্টিশনস যদি লিখিস সেখানেও দেখাবে তোকে, বুঝতে পারলি? অনেক বকে নিলাম, গলা ব্যথা করছে। টিচার গুগল ইউজ করছে, ক্রন ক্রন কর্ন না, বুঝতে পারলি এতটা? না ঘুমিয়ে গেছিস সবাই? ওকে, এগোচ্ছি তাহলে। তো আমাদের হলো কি কি, আমরা ইটিসি ফাইলটাকে ইনিশিয়ালাইজ করলাম বা বুঝলাম। অপ্ট, অপ্ট বেসিক্যালি রিলেটস টু দ্য থার্ড পার্টি সফটওয়্যার যেগুলোকে আমরা ইউজ করছি, ঠিক আছে। তুই যদি এখানে এসে সিডি অপ্ট করিস, cd/opt, এটার মধ্যে যে কটা আমি থার্ড পার্টি সফটওয়্যার ইউজ করি, ঠিক আছে, অবসিডিয়ান দেখতে পাবি, স্পটিফাই দেখতে পাবি, এসকিউএল ম্যাপ দেখতে পাবি, ভিএস কোড দেখতে পাবি, এখানটাতে অ্যান্ড্রয়েড এসডিকে রয়েছে। তো এগুলো সব থার্ড পার্টি সফটওয়্যারের জন্য ইউজ করা হয়। মিডিয়াটা আমার নেই, আমি দেখাতে পারবো না। মিডিয়াটা বেসিক্যালি মানে মিডিয়াটা অ্যাকচুয়ালি আমার নেই না, মিডিয়াটা ইজ বেসিক্যালি রিলেটস টু দ্য লাইক যখনই তুই কোনো ইউএসবি বগেরা ঢুকাচ্ছিস, কি হয় বেসিক্যালি ইন লিনাক্সে এই জিনিসপত্রগুলো যখনই তুই সিএলআই দিয়ে কন্ট্রোল করতে চাস, তখনই তুই না ডিরেক্টলি করতে পারবি না জিনিসটাকে। তোকে কি করতে হয়, তোকে ওই ইউএসবিটাকে মাউন্ট করতে হয় ইন লিনাক্স, অ্যান্ড মানে হচ্ছে নোটেশন হচ্ছে মিডিয়ার মধ্যে তুই মাউন্ট করবি, ঠিক আছে। বা এমএনটি তেও করে লোকে, ঠিক আছে, আমার যেমন এমএনটি তে করা আছে, তুই যদি দেখিস এমএনটির মধ্যে আমার উইন্ডোজটাকে মাউন্ট করা আছে। তো উইন্ডোজের যে কটা ফাইলস আমি এখান থেকে ডিরেক্ট অ্যাক্সেস করতে পারি, ঠিক আছে। তো এটা হচ্ছে মিডিয়া বা এমএনটি।
বুট আমাকে আলাদা করে বলার দরকার নাই। বুট হওয়ার সময়তে যে ধরনের ফাইলগুলো লাগে সেগুলোকে আমরা বুট বলি। ঠিক আছে? এখানটাতে তুই init RMFS দেখতে পাবি, যেটা সম্বন্ধে আমরা আগে বলেছিলাম আগের দিন। যেটা হচ্ছে তোর ফেক রুট টাইপের হয়, যেটার উপরে তোর আমাদের যে ফাইল সিস্টেমটা থাকে সেটা ইনস্টল হয়। তো সেটাকে কি বলি আমরা? আমরা ওটাকে ফেক রুট বলে থাকি বা CH রুট বলা হয়। ঠিক আছে? তো হলো। এবার আমরা বেসিক্যালি আসছি dev ফোল্ডারটার উপরে। dev is refers to the device folder. ঠিক আছে? তুই যদি dev ফোল্ডারটার মধ্যে যাস and ls করিস, তুই এখানটাতে তোর হার্ড ড্রাইভ, তোর টার্মিনাল ডিটেইলস তুই সব দেখতে পেয়ে যাবি। প্লাস এখানটাতে একটা ইম্পোর্টেন্ট ফাইল আছে, যেটা সম্বন্ধে ইম্পোর্টেন্ট তো বলা যায় না, বাট হ্যাঁ, বুঝতে হবে। যেটা হচ্ছে তুই মানে সব ধরনের মিডিয়া ফাইল দেখতে পাবি। এই দেখ এখানটাতে আমার NVMe র যে কটা ফাইল রয়েছে সেগুলো আছে। ঠিক আছে? এবার তুই ভাবছিস যে আচ্ছা ফাইল কেন হয়ে আছে? কারণ ইন লিনাক্স এভরিথিং ইজ আ ফাইল। তোর হার্ড ড্রাইভটাও একটা অ্যাজ আ কাইন্ড অফ আ ফাইল। তুই যদি দেখিস। আমাকে পারমিশন দিতে হবে। আমি যদি ক্যাট করতে চাই, এত বড় একখানা ফাইল তৈরি হয়ে যাবে। মানে চলে আসবে অবভিয়াসলি। তো আমি দেখাচ্ছি না জিনিসটা। বাট মোস্টলি হচ্ছে এটা। ঠিক আছে? এবার এখানটাতে একটা হেভি ফাইল আছে যেটার নাম হচ্ছে নাল। নালটা কোথায় আছে? এই দেখ। /dev/null। এটার ইউজেজটা কি? এটার ইউজেজটা হচ্ছে, এটাকে আমি খুব ভালো করে বলতে পারছি, দাঁড়া বুঝাচ্ছি। /dev/null এই ফাইলটাকে বলা হয় ব্ল্যাক হোল অফ লিনাক্স। ঠিক আছে? ব্ল্যাক হোল অফ লিনাক্স। এটার মানেটা কি? dev null ফাইলটা অ্যাকচুয়ালি কি হয় যে যখনই তুই কোনো আউটপুটকে মানে আউটপুট চাইছিস না, ঠিক আছে? আমি ধর টাইপ করলাম ls এন্ড আমি ধর আমার ইচ্ছা হলো যে আমি আউটপুটটা দেখতেই চাই না। ঠিক আছে? তো আমি ওটাকে dev null এর মধ্যে যদি দিয়ে দিই, ওটা ভ্যানিশ হয়ে যাবে। লিটারালি তাই। তুই যদি ls দাবাস, এখানটাতে এত বড় ফাইল দেখতে পাচ্ছিস। ধর ls দাবিয়ে আমি কি করলাম? ls টাকে আমি dev null এর মধ্যে ভরে দিলাম। এটার মানেটা কি? এটার মানে হচ্ছে ls এর যে আউটপুটটা আসছে সেই আউটপুটটা dev null এর মধ্যে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে। এবার ধর এন্টার মারলাম, নিয়ে তোর কি মনে হয় যখনই আমি মানে এবার ধর আমি একটা মানে হচ্ছে ইয়ে করলাম hello.txt। ঠিক আছে? আমাকে কি একটা ফাইল বানাতে হবে আগে? আচ্ছা, রকেট আমি তো ওখানে বানাতে পারবো না আই থিঙ্ক। আমি একটা ls করছি, ls করে আমি hello.txt বলে একটা ফাইলের মধ্যে আমি কি করে রাখছি, আমার যে ls এর আউটপুটটা আছে ওটাকে স্টোর করে রাখছি। তো তুই যদি hello.txt টাকে ক্যাট করিস, তুই দেখতে পাবি যেটা আমি ls করে টাইপ করে পাচ্ছিলাম সেটা আমাকে একটা txt ফাইলের মধ্যে ভরে দিয়ে দিচ্ছে। এই জিনিসটা ওটাকে করে। ঠিক আছে? সেম জিনিসটা তুই ধর কি করলি, আমি ডেভ নালের মধ্যে ওটাকে ভরবো। ঠিক আছে? আমি ডেভ নালের ভেতরে ওটাকে ভরতে চাইছি। তো আমি কি করব? সেম কমান্ডটা টাইপ করছি ls dev null। এটার মধ্যে আমি যখনই বললাম নিয়ে আমি ধর ক্যাট dev nullটাকে আমি ক্যাট করার চেষ্টা করছি, আমি কিচ্ছু দেখতে পাবো না। কেন? ওটার মধ্যে যেটাই যায় ওটা ভ্যানিশ হয়ে যায়। যেমন ব্ল্যাক হোলে হয়। ব্ল্যাক হোলের মধ্যে যেটাই যায় সেটা ভ্যানিশ হয়ে যায়। ঠিক আছে? এবার তোদের মাথায় কোয়েশ্চেন লাগবে যে এটার ব্যবহারটা কোথায় হয়? এটার মানেটা কি? ইউজি কেন করব আমি? যে সিমিলার টু ভয়েড। মানে ওই তো একই জিনিস। মানে ওটার ভেতরে তুই যেটা দিবি সেটা মানে হচ্ছে নাল হয়ে যাবে। কিচ্ছু নাই। এটার সবচেয়ে বেশি ইউজ কেস ইস ইন হ্যাকিং। সবচেয়ে বেশি ইউজ কেস। এটার সবচেয়ে বেশি ইউজ কেস ইন হ্যাকিং। আমি তোকে একটা কমান্ড দেখাচ্ছি। ঠিক আছে? কমান্ডটা হচ্ছে তুই আমি তোকে একটা জিনিস বোঝাই। এসইউআইডি বলে একটা জিনিস হয়। ঠিক আছে? এসইউআইডি সুপার ইউজার আইডি না। সেট ইউজার আইডি। ঠিক আছে? এসইউআইডি সেট ইউজার আইডি। সেট ইউজার আইডি বেসিক্যালি কেমন টাইপের হয় যে মানে তোর যখন যে রুট পারমিশনটা থাকে, সেই রুট পারমিশনটা ধর কোনো একটা ফাইলটাকে এক্সিকিউট করাচ্ছিস। ঠিক আছে? বা ফাইলটাকে চালাচ্ছিস বা কিছু আছে। কোনো একটা ফাইল এক্সিকিউট হওয়ার সময়তে সার্টেন রুট পারমিশনস হয়তো কোনো একটা জায়গাতে গিয়ে চাইলো। তো সেইটাকে এস দিয়ে ডিনোট করা হয়। যখনই মানে হচ্ছে তুই এমন টাইপের ইউজার যেটা মানে হচ্ছে এস বলে যে ইউজারটা রয়েছে তার ইয়ে করছিস। ঠিক আছে? হ্যাকিং এ কেন ইউজ হয়? ধর মানে হ্যাকিং এর পারপাসটা কি? হ্যাকিং যখনই তুই কোনো একটা সার্ভারে ঢুকে গেছিস এন্ড ইউ ওয়ান্ট টু হ্যাক
অ্যান্ড গেট দ্য রুট অ্যাক্সেস। ঠিক আছে? তুই যদি একটা রুট অ্যাক্সেস চাস, তুই কি করবি? এমন টাইপের ফাইলই খুঁজবি যেটাতে আমি কিছু করে যেটাতে মিসকনফিগার্ড রুট অ্যাক্সেস রয়েছে। ঠিক আছে? তো সেই ক্ষেত্রে ঠিক আছে? ইউ ওয়ান্টেড টু ফাইন্ড দ্যাট কাইন্ড অফ ফাইলস। তো এটার জন্য একটা বড় কমান্ড লেখা হয়। ঠিক আছে? সে বড় কমান্ডটা হচ্ছে এটা। এটার পরে কি হয়? হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঠিক আছে। ঠিক আছে। আমাকে একটা বুঝিয়ে নিতে দে তারপর দেখছি। দেখ, এই কমান্ডটা থেকে ভয় লাগছে? কিছু বুঝতে পারলি কমান্ডটার? ক্যান নট বি রিকভারড না, রিকভার করা যায় না। কমান্ডটা কিচ্ছু বুঝতে পারছিস? কোন আইডিয়া লাগছে যে কমান্ডটা কি লিখেছি আমি? কোন আইডিয়া? ফাইন্ড টু ফাইন্ড। বেসিক্যালি দেখ আমি বুঝাচ্ছি। ফাইন্ডটা যেটা রয়েছে, ফাইন্ড ইস বেসিক্যালি ফর ফাইন্ড। এটা তো বুঝতে পারছি আমি কি ফাইন্ড করছি। ঠিক আছে? আচ্ছা। এটা হচ্ছে রুট। আমি রুটের উপরে ফাইন্ড করার চেষ্টা করছি। ঠিক আছে? তো রুটের উপরে আমি কিছু একটা ফাইন্ড করছি। হলো? This particular argument is set for permission. ঠিক আছে? This is for permission. যার পারমিশন হচ্ছে যে এর কাছে এসইউআইডি রয়েছে। ঠিক আছে? বা এর কাইন্ড অফ কোনো একটা জায়গাতে এর রুটের ইউজ করে। তো তখন আমি পারমিশন বলছি। এটার টাইপ কি? এটার টাইপ হচ্ছে একটা ফাইল। ঠিক আছে? এটার টাইপ হচ্ছে টাইপ ইস ফাইল। হলো? এবার এখানটাতে একটা জিনিস দেখবি, এখানটাতে কি লেখা আছে? এখানটাতে লেখা আছে to is going to the dev null. টু মানেটা কি দাদা? আমরা বুঝতে পারলাম ডেভ নালের মধ্যে পাঠাচ্ছে। বাট হোয়াট ইস দ্য টু? টুটা হচ্ছে ৩ ধরনের মানে হচ্ছে আ স্ট্যান্ডার্ড হয়। ঠিক আছে? একটা হচ্ছে stdin, একটা হচ্ছে std out, এটা হচ্ছে std error। ঠিক আছে? stdin মানে কি? স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট। মানে যখনই তুই পাইথনে ইনপুট ফাংশনটার ইউজ করেছিস, তো ইনপুট নেওয়ার জন্য ইউজ করা হয় সেটা। তো ইন্টারনালি ওটা stdin কে কল করে। stdin কে রেফার করা হয় 0 দিয়ে। std out কে রেফার করা হয় 1 দিয়ে। অ্যান্ড std error কে রেফার করা হয় 2 দিয়ে। তো এখানটাতে এই যে 2 টা লেখা আছে, এই 2 টা বেসিক্যালি মিনস if there is an error, forward it to dev null। মানে আমি যে পারমিশন গুলো খুঁজছি সেটার মধ্যে তো এমনও ফাইল আসবে যেগুলোতে পারমিশন নেই। যেগুলোর মধ্যে এসইউআইডির পারমিশন নেই। ঠিক আছে? এসইউআইডিটা যদি না বুঝতে পারিস ওটাকে একটু ব্লাক বক্স ধরে নে। ঠিক আছে? কিছু একটা হয়। এসইউআইডির আমার কাছে পারমিশন নেই। তো যখনই কোনো এরর আসবে আমি শুধু এররটাকে দেখাতে চাই না। আমি চাই বিউটিফুল করে আসুক। এবারে শুধুমাত্র যেগুলোতে এরর আসছে না আমি সেইগুলোই দেখতে চাই। যখনই এররটা আসবে সেটাকে আমি কি করে দিচ্ছি? ডেভ নাল এর মধ্যে ট্রান্সফার করে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে একটা ইউজ কেস। বুঝতে পারলি? কিছুটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এলো। হ্যালো, ঘুমিয়ে গেলি? বুঝতে পারছিস না একেবারে মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে আর না উইল গোইং টু গো আ লিটল স্লোয়ার অ্যান্ড লিভিং ইট দেয়ার? যারা তো প্রভিশনাল আর যারা লিড তারাই কথা বলছিস। যারা অ্যাকচুয়ালি করতে চাইছিস তাদের মধ্যে শুধু রোশনকে দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা মানে কোন হুম, হুম। আচ্ছা মানে কোন এরর থাকলে ওটা ডিরেক্টলি ডেভনাল এর মধ্যে চলে যাবে। হ্যাঁ, একদম। আজকে পুরোটা হবে অ্যাসাইনমেন্ট? অ্যাসাইনমেন্ট আই থিংক হয়ে যাবে। ৭ টা আছে তো। আই থিংক তাহলে আরেকটা ক্লাস লাগবে ফর এন্ডিং দিস পার্ট। ড্রিফট করার জন্য অনেক কিছু সেন্স বানায় ধীরে, ধীরে।
আই থিংক এবার বুঝতে পেরেছিস যে কেন এত লোকজন যারা কমপ্লেক্সিটি নিয়ে কথা বলে অ্যান্ড লাইক অ্যাকচুয়ালি কিছুই না। জিনিসটা ইজ প্রিটি ইজি। যদি বুঝতে পারিস, যদি না বুঝতে পারিস, ওয়াচ দ্য রেকর্ডিং অ্যাগেন কালকেই চলে আসবে। চাপ নেই। ইয়েপ। আই থিংক উই আর লিভিং ইট দেয়ার। আ এটার মধ্যে আরো ২-৩ টে জিনিসপত্র আছে। ওটা নিয়ে পরে কখনো ডিসকাস করা হবে। বেসিক্যালি এটার মধ্যে তুই আরো যে হার্ড ডিস্কের ফাইলগুলো রয়েছে সেগুলোকে দেখতে পারিস। এটার মধ্যেও তুই এসটিডি এরর এগুলো দেখতে পাবি। গট ইট? কিছু নাই আর। এর পরের দিন আমরা আরো বাকি যে ইয়েগুলো প্রিটি না, প্রিটি ইজি না তবে বুঝে গেছি। ইয়াপ। বাট আই থিংক তোর মাথাতে ঢুকে গেলেই হলো। ইট শুড বি কমপ্লেক্স। যদি মানে হচ্ছে ইজি হতো তাহলে সবাই ইউজ করে নিত। দিস নট দ্যাট হার্ড আই ডোন্ট থিংক সো। মানে আফটার ১ম এ একটু টাফ লাগতো জেনুইন। আই থিংক আই এম এন্ডিং ইট রাইট নাও। যারা আগের দিনের অ্যাসাইনমেন্টটা করিসনি আ তারা করে নে। তাহলে আমি এন্ডিং ইট। ওকে? Hmm. Just the code part of Okay, okay. C little bit difficult to understand. আচ্ছা, কোড পার্টটা যদি ডিফিকাল্ট লেগে থাকে তাহলে ইউ নিড টু হ্যাভ আ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ সি অবভিয়াসলি। তো ওটা যেহেতু নাই, ওটা বুঝতেও হবে না। আই থিংক সো ওটা ইম্পোর্টেন্ট এখনকার জন্য। যেটুকুনি ইম্পোর্টেন্ট ওগুলো কর। Is it visible? Screen visible আছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। Okay. Let's এই see. হ্যালোউইনের জন্য এই এফেক্টটা লাগিয়েছে। খুব অস্বস্তি লাগছে নট গনা লাই। একটা কাজ কর প্রিন্সি, শুরু থেকেই করিয়ে দে জিনিসটা। যারা আগের দিন ছিল না। আচ্ছা যারা আগের দিন ফার্স্ট ছিল না, থেকে? কারা আচ্ছা, ছিলিস না বলতো? হ্যাঁ, হ্যাঁ। হয়ে যাবে এমন কিছু নাই। ঠিক আছে 7 টা কোয়েশ্চেনস আছে। ঠিক আছে, হয়ে যাবে। নেটওয়ার্কিং এর জানা হ্যাঁ, দেখ আমার পিপল হু একটু সলভ করবে। উইন্ডোজ এ লিনাক্স ইউজ করবে বেসিক্যালি শি ইজ ইউজিং ভার্চুয়াল বক্স তো ইয়া। আচ্ছা আরেকটা জিনিসও বলে রাখি যেটা VMware হচ্ছে বেশ। যদি নেটওয়ার্কিং কমান্ড গুলো বুঝতে না পারিস দেন ডোন্ট ফিয়ার। ঠিক আছে? নেটওয়ার্কিং এর ক্লাস আমাদের পিয়ুষ নিয়ে নেবে। তো আফটার দ্যাট আই থিংক ইট উইল বি প্রিটি মাচ ক্লিয়ার। এই স্ল্যাশ এর মধ্যে করাস না রে, হোমে যা। সিডি টাইপ কর। আচ্ছা, এসএসএইচ করবি? শুরুতে এসএসএইচ দিয়ে স্টার্ট করবি নাকি? না, 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 ঠিক আছে। আমি ইয়েতে করছি ভাবছিলাম, লাইক লোকাল হোস্টে, মানে আমারটাতে। হুম, 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 হুম। এসএসএইচ দিয়ে কেন? বুঝলাম না। আচ্ছা, ওকে। ওকে। এগুলো আগে করানো হয়েছিল, তাও আরেকবার করে দিচ্ছি। ওকে। বেসিক কমান্ডস, pwd ls to explore current directory. তো pwd মানে print current directory আর ls to print the details. Okay. So print current directory and then home. This is the directory I'm working on currently, and ls, these are the things, these are the directories in my PC. Okay. Create a directory using mkdir, move it into it using cd. Okay. Okay, let's see if it is created or not.
a directory named Linux practice has been created. Okay. So moving on to the next question. Create files, this using touch. Okay. This is touch is used to create files and okay, CD. Okay. Let's move into file first. CD. We have moved into Linux practice. And right now there are no files created in it, so it is not showing anything. Let's create files using touch. Okay. Now let us look into Linux directory. Wait. Here is created directory. Let's create files a.txt, b.txt, and c.txt inside Linux practice. So right now, 3 files have been created, 3 text files. Okay. So question number 4, create a subdirectory backup. Okay. Inside Linux, there are 3 files. We need to create a directory named backup. To create directory, we use mkdir backup. Okay. Let's see. Backup directory has been created. Okay. Next is copy a.txt to backup using cp. Let's see if we have a.txt file inside backup. So let's go into backup. A.txt file has been created inside backup directory. Okay. Question number 6, move b.txt to backup using mv. For moving, we use mv, and for copying, we use cp. Okay, so we have to move b.txt to backup. Okay. Let's see. Two files has been shifted here. A has been copied and B is moved. Okay. Next question. Rename c.txt to notes.txt. Okay. For rename, we also use mv as you have learned from previous class. Mv c.txt to notes.txt. Okay. Okay. So let's see. Yes. So a.txt is a file, backup directory, and c.txt has been changed into notes.txt. Okay. Next, delete notes.txt using rm. Delete backup using rm. Okay. So
To delete a file, we use rm, and to delete a directory, we use rm. Okay, now let us delete notes.txt. Let's see the files first. Okay. Now let's delete notes.txt. The file notes.txt has been deleted. Now let's delete a directory named backup rmr. Directory backup has been also deleted. Okay. Next question. Okay. Question number 1 has ended. Is it okay? No. Just Yeah. চারটা খুলছে না আর একটু স্লো হয়ে আছে ওকে বোঝা গেল ফার্স্ট একটা কোয়েশ্চেন নাম্বার 1টা গাইস আচ্ছা আচ্ছা একটু লাউডলি বলতে হবে তাহলে ওকে okay let's move on to question number 2 commands cat more less head tail echo okay so these are create file using echo and add lines to it echo is used to create file and in the terminal only okay so let's put into the file a.txt okay let's create another file here and write something using echo this is my first line in a new file file1.txt okay is it visible here okay okay let's see if the file has been created yes file1 has been created and let's see the content using cat we can check the content as we have known from the previous class this is my first line has been printed in the file1.txt okay so let's move on to the next question okay use cat is done head Princey, tail to there is a doubt in the chat. okay let's cat is used for to see the things written in the file in the terminal only and touch is used to create the file just to create file and using cat we cannot create the file can we ওটা ওভাররাইট করার জন্য রোশন that is for not the appending ideal you have way to to creating a uh, file. for appending you have to do the ক্যাট double arrow দিয়ে ক্যাট দিয়ে তুই যেটা করছিস সেটা দিয়ে তুই করতে পারবি বাট দ্য থিং ইজ হোয়াট এভার ইউ আর অ্যাকচুয়ালি ডুইং দেয়ার ঠিক আছে ক্যাট দিয়ে যেটা করছিস দ্যাট ইজ নট দ্য আইডিয়াল ওয়ে টু ক্রিয়েট আ ফাইল তুই একটা এমটি ফাইল ক্রিয়েট করতে পারবি না অ্যান্ড ইভেন ইফ ইট yes ডাস দ্যাট ইজ নট দ্য আইডিয়াল ওয়ে echo is আমি to জানি write and yes echo is used to write normally ইকো in ইজ টু terminal রিড yes না কি ছিল ইকো ইকো হ্যাঁ ইকো প্রিন্ট করার জন্য in the file no not like one time like first time no we can append another lines also in the file using echo let's try it okay echo okay let's do okay see this is for this is the first line that has been printed in the file
Let's do append. For append, we use double arrow, but normally we can use a single arrow to create a file also. So if we do a single arrow, we won't have have a line printed. We won't have a line printed. Let's see. We don't have, this is rewriting a line. It won't append it. Okay. So if we do a double arrow, it will append. Both the lines have been printed in it. Okay. Did you get it now? Okay. Okay. Next is use more, less on large files like TC password. Okay. The recently learned about this large file. Okay. Less and more. The difference between more and less is like they are used for viewing of large files, obviously, and less is like newer version of more, and more we don't have much of commands, but less we can scroll and do search. Let's try more. Okay, for more we can see the large file. Okay, let's quit it, and less. Okay, to display. Okay, so use more or less to on large files like this. It is used to view larger files as we have seen. Next is try tail -f my file.txt and modify the file from another terminal. Okay, let's try it. What is the name? Watch. Okay, so these are the lines inside file1.txt. Let's see. Let's use terminal to check. Okay. We have written this in the file1.txt, and here it is showing
This is my fourth line. So it has been printed and it is showing live. Okay. So this is the work of tail left.txt. Okay. So next question. Who am I? ID, chmod, chon. Okay. So who am I and ID? Who am I is like the host name. Who is the host? Who am I? Okay. So this is the host. I am the host. This is my name here written. And if I use root, it will show root here. And for ID, it will print my ID, whatever it is, user ID and all. So next is create and make script sh executable using chmod. Okay. So let's create a script. Let's use nano editor to create a script. Okay. So here, let's input something. Echo. Okay. Next, pwd for print current directory. Next, let's do lsl. Okay. These three will show the results in the script. Okay. So let's save it. Now, let's see the permissions of here, the files. For a.txt, for script.sh, we have the permissions given as only read and write here for user, read and write for group, and read for group and read for others. So let's do it as written. Here written is executable using chmod. Okay. To change it, we have to use chmod x and script.sh. Okay. So let's see the permissions again. Here it has been changed. X is it is executable for everyone, user, group, and others. Okay. Okay. Do you get it? Understand? Any problem? Okay, okay. I'm continuing. Okay. View permissions. Yes, you have viewed it. LFL. Okay, CHO and using sudo to change ownership. Okay. Let's try and change the ownership. Sudo on. This is used to change ownership and chmod to change the permission is ownership. Okay. So let's see the permissions now. It has been changed from my name to root. Okay. So the ownership has been changed. Now let's go back. Okay. Question number 5. Use
PS AUX to see running process and top. Okay. So using PS AUX is used to check the running process of the whole system, and PS UX is used to check the process of a single user. So let's see. Let's go back to home. Okay. So let's do this. Okay. So this is where all the processes are shown of the system currently running. Okay. This is the user, this is the process ID. This is the percent of CPU time. This is the memory percentage. This is the virtual VSZ, is the virtual memory size, like virtual, and this is the real memory size used, real memory size used. And this is the terminal associated with it. This is the like current stats. This is like sleeping, and this is no, okay. This is the start time when the process was started. This is okay. This is the total time taken to run the process. And last is the command that started the uh, process. Okay. So these are the things you will get after doing PSAUX. Okay. So next is top. This is the same thing, like there's the same thing. We get to see the process is running. Next is okay. Identify PID, process ID, and use kill to stop a background process. Example, sleep 60 and okay, let's do with this. We have to identify the process ID of this and stop this process. Okay, let's do it. Okay, sleep 60. The process ID is 7773. Let's kill it. Like 7773. Okay. Process this has been terminated here. Next, question number 6. Use DFH to see the disk usage. Okay. DF is shows the disk usage and H is in human readable form. Okay. So let's see DFH. It gives the file system size, available disk space, and all. And next is create a folder with files and check the size using DU. Okay, so we have a folder already, Linux practice. Let's go there. Okay. Okay. Let's see how many files we have. We have 3 files. Let's create another one using touch. File2.txt. Okay. Let's see. Yes, we have 4 files here. Let's see the uh, disk usage. Okay. Usage using DUSH.
8.0 K. It means kilobyte, so 8 kilobyte space it takes. Okay. So next is use free memory or memory usage, VM. It shows the memory usage. So let's see. Total memory used, use shared block cache, available memory. Last question. These are the connect working commands. Use uname A for system info. Okay. For system info, we have this is the Linux I'm using. This is the host name, localhost. This is the kernel number. This is like the date or time that we have started, that this system has been started. And these are, I guess, this is the hardware number or something. Hardware number. This is the architecture. Acha. This is the processor type. This is the hardware platform. Okay. And this is the Linux type we are using. Okay. This is the architecture. Coming to the next question. Use ipconfig or ifconfig for IP address. In my system, ipconfig doesn't work. Ifconfig works. Ipconfig won't work. Command not found. Use ping for connectivity check. Let's use ping first. It's a command. Okay, it has been connected, so let's quit. Okay, let's use the next one. Netstat. Okay, this is also the same. Event functions. These are servers like for local address and foreign address, listening state. Last question, I guess. Yes. কিটা? আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। ওকে ঠিক আছে। তাহলে হ্যাঁ হ্যাঁ কোনো ডাউট আছে? ইয়ে পারলি সবাই নো কি হয়েছে ওকে নো ডাউট আমি আচ্ছা ক্লোজ করছি সিস্টেম নেই শেয়ারিং ওয়েলকাম নেক্সট সেশন দেখছি উঠবি ওই দিনটা ফাঁকা থাকবে পিয়ুষ তো 31 আই গেস 31 নাহলে 30 ডেটটা
31st 31st